गोर्खा उहाँहरूले फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मरेर त्यो रगतले कमाएको नाम हो नि त. You need to understand what politics is. Politics भनेको it's everywhere. The moment you're born, you're into the politics because so heavy was June, heavy was agriculture, heavy was all this thing. We always seems to follow other people's culture. But for me with Eklo one, the way I'm trying to do is I'm trying to create a cool sci-fi project with a bit of mythical element to it, with a bit of zombie mutant effect to it, bit of accent towards it, bit of drama. नेताहरू चोर हैन. सुरुमा चाहिँ मासु करी गरेर भात मोले खाने त्यतिकै हातले मिठो. अनि त्यो बाँकी भएको चाहिँ त्यो कराईमा हुन्छ नि त्यसमा मोलेर खाना. ब्याचलर भएर म सस आउँछ. मैले यो चाहिँ एकदमै धेरै डिप गयो यो जुन Are you thinking about someone when you're saying this? It felt personal. It felt really personal. I think I brought to Nepal. And it has and the film it was promoting was Eklo. And in the 78 years history of Cannes, it has never been Nepal participated before in that festival. Excellent. So it was the first time in the official Cannes newsletter. So welcome to the London Roundtable Podcast, Pradeep ji. Thank you for having me. A writer, a producer, and a director. What made you choose filmmaking? I feel like I have a story to tell. That's what got me into writing stories. And I feel like the way I see things is peculiar, strange, but I find it beautiful in a certain way. So I think if I could combine those two things, hence I became a writer-director. As for producing part, I realized to have a peculiar vision, to have to tell a story or to get your voices out there, it's a hustle. And in the modern age, the problem is not about making film. Making film is actually the easy part nowadays. It's your film or your stories or your words to be seen or heard. Or pretty much, to show your work is the hardest part because almost everybody creates nowadays. So being a producer is a forceful role that I have taken upon, but I hope that's just a temporary thing. For me, writing and directing is my passion, and like I said, I have an urge to tell a story, and my one wishful thinking would be, I hope my last dying breath will be in a film set when I say action cut, dead. Wow. It just suddenly with the opening question you went super deep. That's okay. It's a good question. That was a good question. Right. Yeah, wonderful. Ani, let's talk about the initial timeline. Right? Ani alikiti suruatko kuraharu garदै जाँदाखेरि so you debuted with the 1915 Legend of the Gurkhas, right? Yeah. How did you start? त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो? कसरी चाहिँ यो प्रोजेक्ट गर्छु भनेर सोच्नु भयो? So यो सो चाहिँ मैले 6 वर्ष अगाडि चाहिँ मान्छेलाई भन्दा हैन त्यो हाम्रो क्राउड फन्डिङमा फन्ड रेजिङ प्रोग्राममा भन्दा मान्छे कान पाकिसकेको थियो तर 6 वर्षपछि भन्दैछु फेरि हैन. So I actually came to London from Manchester, that area, to make a film called Meliora. छुट्टै feature film थियो. It's like psychological thriller based on September 9/11 कथा थियो. And it was a very western led story, okay? अनि त्यो भएर म यहाँ लन्डनको प्लम्सेट भन्ने ठाउँमा आएँ. Because I moved to that area. And त्यहाँ एरिया आउने बेलामा चाहिँ I saw त्यो हाम्रो बुढो ex-servicemenहरू के जसले चाहिँ त्यो विलेजको अगाडि प्लम्सेट अगाडि जस्ट लाइक नेपालतिर हामीले स्ट्रे डग देख्छ नि हैन त्यसरी जस्ट विदाउट पर्पस बसिराख्नु भयो के अनि काइन्ड अफ लाइक ट्रिगर मी लाइक यति धेरै किन म विन्टरमा उता बस्ने बेलामा उता पढेर जाने बेलातिर चाहिँ लाइक Gurkhas रेस्पेक्टेड Gurkhas भनेर सुनिन्थ्यो. या कता ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ लाग्यो गोर्खाको यो यस्तो बिचली भएको छ, दे फेयरिङ दिस अनजस्टिस फेस गरिरहेको छ, यस्तो कुरा सुनेको थियो तर मैले लाइभ देखेको थिएन क्या. त्यो प्लम्सेटमा आएपछि त्यो विलेज प्लम्सेट हेरेर चाहिँ मेरो आँखा खोल्यो क्या. अनि सबसे कुरा मलाई मनमा एकदम छोएको कुरा चाहिँ के थियो भने एज आई युज टु वर्क पास द्याट त्यो विलेज पार्कमा त्यो कति मामाहरू चाहिँ मेरो बाबाको साथीहरू हो कि मैले नाम थाहा छैन बच्चामा देखेको तर मुख त याद हुन्छ नि त. तर म यति आफ्नो कम्युनिटीबाट यति टाढा भइसकेको रहेछ किनभने यो हाम्रो गोर्खाहरूको दुःखबाट म यति टाढा भइसकेको रहेछ कि मलाई गएर हाई भन्न नि अप्ठ्यारो लाग्यो कि नमस्ते भन्न नि अप्ठ्यारो लाग्ने किनभने आफू चाहिँ
बाबुले युकेबाट ल्याइदिएकोमा ल्याइदिएछ पढेछ फिल्मसम्म गरेछ लाइफ मोज गरेछ तर जो मान्छेहरूले चाहिँ एक्चुअली दुःख पीडा गरेर चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिने बाटो खोलिदिनु भएको नि उहाँहरू चाहिँ त्यो ह्याभ भेरी ब्याड टाइम के अनि मेरो यो बिगेस्ट उहाँसँग त्यो फेस गर्ने कन्फिडेन्स नै आएन क्या मलाई अनि मैले के सोचेँ भने वान थिङ आई नो टु टेल अ स्टोरी भनेपछि लाइक वाइ डोन्ट आई टेल अ स्टोरी अबाउट द गोर्खास भनेर मैले सुरुमा चाहिँ एउटा फिक्सनल गोर्खाको कथा भनौँ न त तर म चाहिँ गोर्खाहरूलाई चाहिँ गोर्खाको ब्रेभरी देखाइदिउँ भन्ने अनि त्यसमाथि मेरो धेरै यता गोर्खाको साथीहरू पनि उनीहरूको मुखमा चाहिँ आई लभ गोर्खास हुन्थ्यो क्या जसले पनि गोर्खा रिस्पेक्ट देम म्यान यु आवर फ्रेन्ड्स यस्तो हुन्थ्यो तर त्यही साथीहरू तल त्यो विलेज पार्कमा आएर त्यो हाम्रो बुढो नेपालीहरू देख्यो भने यो चाइनिज बुढाहरू यो भत्ता खान आएको बेनिफिटको लागि आएको भन्नु त्यो हुन्थ्यो कि उनीहरूको रियाक्सन किनभने उनीहरूले नेपालीज मान्छे देखेकै छैन उनीहरूले सुनेछ बच्चादेखि उनीहरूले गोर्खास कथा सुनेको छ तर त्यो भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन काहीँ पनि थिएन क्या हामी गोर्खाको सो त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा फिक्सनल स्टोरी लेखेर चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ कुरा सुरु गरेको थिएँ तर पछि के गोर्खाको कथा भन्दा अलिकति अफेन्ड पनि गर्छ डर पनि थियो क्या अनि त्यो फिक्सनल कथाको स्टोरी लिएर पुस्ट गर्ने बेलामा मैले अलिक बढी ठोकर खाएँ अनि मैले मेरो जुन म त्यो मिलियोरा भन्ने मेरो फर्स्ट फिचर फिल्म गर्छु भनेर आएको कन्सेप्ट ड्रप गरेर मैले यता गोर्खा प्रोजेक्टमा यो फिक्सनल कथामा लिएर जाने बेलामा भनौँ न फिक्सनल कथा भयो नि त अनि मजा आएन क्या अनि पछि के सोच्यो भने लाइक बरु मिस्टेक भयो रियल लाइफमा गर्ने भनेर चाहिँ बिचमा हामीले प्लान चेन्ज गऱ्यो लकिली मसँग हाम्रो समीर गुरुङ वन्डरफुल एक्टर यो कन्सेप्टमा ऊ पनि अनबोर्ड भइदियो अनि सबै कास्टको मेरो निको साथीहरू मेरो यहाँ अमृत गुरुङहरू प्रयास दाई अमृत गुरुङ अर्कै देयर इज प्लेन्टी नेम होइन निशा गुरुङ मधु दिदीहरू देयर हो सुरुमा चाहिँ इनिसियल केटाहरू थियो हाम्रो कस्तो भने केटाहरूको प्रोजेक्ट जस्तो भयो नि त्यहाँ गरौँ न त भने गरौँ भयो अनि के सोच्यो भने लाइक क्राउड फन्डिङ गरौँ लो बजेट फिल्म बनाउनु त हो गरिदिउँ भनेर चाहिँ क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन सुरु गऱ्यो हामीले के सोच्यो नि अब 10-15जना केटा जम्मा गरेर क्या क्राउड फन्डिङ आइहाल्छ नि 10-15जना आइहाल्छ नि फिल्म बनाउनुलाई लो बजेट फिल्म गर्ने त हो भने गऱ्यौँ भने चाहिँ क्राउड फन्डिङ सुरु गरेको त एक दिनमा त लाइक मान्छेले 10 पाउन्ड पनि हाल्थ्यो आई थिङ्क एउटा मान्छेले चाहिँ 150 पाउन्ड जति उठ्यो होला कि फर्स्ट 1-2 दिनमा अनि देन आई रियलाइज कि लाइक हो यो क्राउड फन्डिङ भनेर धेरै गाह्रो रहेछ त्यतिखेर चाहिँ मैले मेरो न्युज भन्ने साथीलाई चाहिँ हे क्राउड फन्डिङमा मद्दत गरेर कोही चिनिस् जस्तो अहिले यता नेपाली कम्युनिटी भनेर चाहिँ मधु गुरुङ दिदी भन्नेलाई चिनाइदिनु भयो अनि मधु दिदी इज द ब्याकबोन अफ द्याट फिल्म किनभने दिदी नभएको भए बरु हामी म नभएको भए हाम्रो केटाहरू नभएको फिल्म बन्थ्यो होला होइन तर मधु दिदी नभएको त्यो फिल्म बन्थेन कि किनभने त्यो फन्ड रेज गर्न हामी जस्ट हाउ गर्ने केटा थियो हामी मच्योर इनफ थिएन रहेछ त्यो कथा भन्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले अनि दिदीले आएर चाहिँ त्यो राइट मान्छेहरूतिर राईको समाजहरूतिर भिजाइदिनु भयो त्यहाँ गएर चाहिँ यही कथा 100 चोटि भने होइन 100 चोटिमा 10 चोटि चाहिँ सक्सेस भयो होला त्यो फन्ड रेज गर्नको लागि अनि त्यो दिदी आएपछि चाहिँ म दिदी आएपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ फिल्मको चाहिँ कथा चाहिँ मजाले सेप लियो कि मैले कति फन आएको देखेँ नि त त्यो फनमा चाहिँ मैले स्क्रिप्ट अपडेट गर्दै गरेछु कि आफ्नो दिमागमा चाहिँ सुरुमा यति खिच्छु भन्थेँ नि अब चाहिँ यति खिच्नु पर्ने भयो भनेर चाहिँ आफूले माइन्डसेटमा एउटा ब्यालेन्स पनि गरेर राखेको थिएँ एन्ड ओभरअल आई थिङ्क म दिदी आएपछि चाहिँ हामी केटाहरूको विलबाट भनौँ न पोजिटिभ थिङ्किङ गर्न सकिन्छ अनि हामी सबैको एउटा मेन कुरा चाहिँ म आई थिङ्क नट मेनी पिपल रियलाइज द्याट इज हामी सबै भलन्टियरमा काम गरेको हो एन्ड लाइक नो वान गट पेड हामी त्यो ट्रेन्चेसमा गएर 30 दिन बसेर त्यो माखा छेउमा गएर बस्नु पऱ्यो त्यो चिसो खाएर बस्नु परेको मेरो क्रुहरूमा कसैलाई त्यो बस्नु पनि जरुरी पनि थिएन मलाई त फाइन मलाई त भूत थियो मलाई भन्नुपर्छ भने जरुरी थियो मेरो लागि चाहिँ तर उहाँहरूलाई त त्यो न मेरो प्रोजेक्ट हो यहाँ साथीले सपोर्ट गर्न आइदिए जस्तो थियो नि त उहाँलाई तर उहाँ पनि बसिदिनु भयो सो फर मी अब हामी वारमा त गएनौँ कहिले पनि तर हाम्रो गोर्खाको लागि चाहिँ पहिलो गोर्खा फिल्म भने चाहिँ फरेभर लाइफमा ब्राग गर्न पाउँछ एउटा कुरा तर मेन कुरा चाहिँ के भने मैले जुन मेरो साथीले भन्यो नि त्यो चाइनिज बुढाहरू थियो होइन बेनिफिट खाएर बस्छु भन्छ उनीहरूको अगाडि त एउटा गोर्खाको मुख भनेर एउटा हाम्रो नेपाली फेस त पुग्यो नि त सो भिजुअल यो होल कथाको समरी भनेको visual representation of Gurkhas on the silver screen के that was the biggest dream for me अनि अचिभ गरेँ तर कोले कथा छ पार्ट 1 चाहिँ लो बजेटको भएर अलिकति खिन्न गर्छु डन्ट वरी पार्ट 2 पनि गर्छु म ठुलो बजेट गर्छु यु गाइज विल बी प्राउड अफ इट फ्यान्टास्टिक आई थिङ्क तपाईँले जुन भर्खर भन्नुभयो नि भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन द सिल्भर स्क्रिन होइन यो आई थिङ्क इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट किनभने हामीले अहिले मार्सल आर्ट भन्ने बित्तिकै कुम्फू भन्ने बित्तिकै ब्रुसली ज्याकी च्यान सम्झेको जस्तै एउटा मिनिङ मेकिङ प्रोसेस हुन्छ नि त मान्छेको होइन अनि फर ह्युमन बिङ्स वेन दे हेभ द मिनिङ मेकिङ प्रोसेस त्यो एउटा वर्ड सम्झिने बित्तिकै के त भिजुअल आउने भयो होइन त्यो भिजुअल आउँदाखेरि चाहिँ
Gurkhasहरू चाहिँ सुनेको दे आर आर्मी अब आर्मी फ्रम नेपाल एन्ड देन दे रिक्रुटेड फ्रम नेपाल सबै स्टोरिजहरू सुनेको तर त्यो भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनै नभएको ठाउँमा आई थिङ्क द मुभी प्लेड एन एक्सेप्सनल रोल है जहाँ चाहिँ त्यो एउटा अहिले पनि हामीले गर्खसको बारेमा हेर्नुपर्छ भने मैले मेरो आफ्नै कोलिगलाई होइन सो आई वर्क इन हायर एजुकेसन एज यु नो अनि त्यहाँ भन्ने बेलामा चाहिँ मेरो साथीले बनाउनु भएको यो छ मुभी होइन एमाजोन प्राइम छ नि तिम्रो होइन जस्ट गो एन्ड वाच इट द्याट होइन यु क्यान सी वाच इट द्याट एन्ड देन लेट मी नो देन वी विल ह्याभ फर्दर कन्भर्सेसन भनेर भन्ने क्या किनभने प्रायः मान्छेलाई के थाहा छ गर्खस भनेको त आर्मी भनेको थाहा छ तर गर्खस त रेस्टुरेन्ट भनेर पनि थाहा छ नि त फेरि राइट सो त्यो भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट त्यस्तै कुरामा यो गोर्खा कुरा ल्याउने बेलामा नि हाम्रो जेनेरेसनमा जब आइडेन्टिटी गोर्खाको आइडेन्टिटी चाहिएको थियो हाम्रो लाउरे मामाहरू त्यतिखेर चाहिँ बिचरा सर्भिसमै बिजी हुनुभयो यहाँ विदेशमा जति पनि हाम्रो नेपालको नाम अगाडि बढेको छ सगरमाथा बुद्ध भन्दा नि गोर्खाले गर्दा गोर्खा उहाँहरूले फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मरेर त्यो रगतले कमाएको नाम हो नि त अनफर्चुनेट नेपाल इट्सअफमा हाम्रो चाहिँ त्यो भिजुअल रिप्रेजेन्ट दिन नसकेको कारणले नेपालमा उहाँको बहादुरलाई यहाँ युकेमा जसरी गोराले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन क्या उता अनि द्याट्स द स्याड ट्रुथ फर मी किनभने मैले त्यो गोर्खा मुभी गर्ने बेलामा कति कमेन्ट आउँथ्यो के भन्छ अरे त्यो विदेशीमा के अरे विदेशी भाडामा लडेको आर्मी के नेपाली हो र यस्तो कमेन्ट आउँथ्यो क्या अनि उहाँले हिस्ट्री खोताल्नु भयो भने त्यो त हाम्रो सरकारले त्यतिखेर जा भनेर पठाइदिएको हो नि त यसमा लागि उनीहरूले म लड्छु मर्छु भनेर वर्ल्ड वार 2 मा आएर लडेको त होइन नि त हो वर्ल्ड वार 2 पछि एउटा सोर्स अफ इन्कम भयो एउटा वे अफ लाइफ भयो त्यो भएर त्यहाँबाट जेनेरेसन पछि आउन थाल्यो होइन तर त्यो त अहिले पनि हामी नेपालीहरू विदेशमा जान्छौँ नि त नो वान सेज लाइक त्यो युएसमा गएर पढेर पैसा कमायो त्यो त नेपाली भनेर त भन्दैन मेरो लागि त युएसमा छ यार मेरो भाइ त युकेमा छ यार भनेर हामी छाती फुलाएर भन्छौँ नि त नेपालमा तर गोर्खाहरूले हाम्रो त्यो पुरानो स्पेसली फोर फादर्सहरूले चाहिँ त्यो रिस्पेक्ट नपाउँदा चाहिँ आई जेन्युनली फिल हामी एज अ नेपाली सोसाइटी वी निड टु रिफ्लेक्ट आवर सेल्फ एन्ड वी निड टु लर्न आवर हिस्ट्री अगेन टु सी गोर्खाले गर्दा नै नेपालमा जति पनि रिसेन्ट डेभलपमेन्ट भएको छ नि होइन किङ महेन्द्रको पालासम्म हो आई थिङ्क त्यो पछि त धेरै पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी भयो त्यो पछि तर किङ महेन्द्रसम्म पनि क्विन एलिजाबेथ नेपालमा आउँथ्यो जति पनि नेपालमा मोस्ट अफ द यो फाउन्डेसन क्रिएट भएको थियो पोस्ट वर्ल्ड वार पछिको उसमा त्यो नयाँ नेपालमा त बनेको हो नि त इनफ्याक्ट यतिसम्म कि 80सम्म हाम्रो राजा त्यतिखेर चाहिँ उता युएस जाने बेलामा राष्ट्रपतिले वेलकम गर्न आउँथ्यो अहिले त आई थिङ्क फरेन मिनिस्टरले पनि आउँदैन वेलकम नेपालको प्राइम मिनिस्टर गयो भने होइन सो त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ हामीले गोर्खाको आइडेन्टिटीले राम्ररी प्ले गर्न सक्यो भने वेस्टर्न पार्टमा चाहिँ अब हजुरले सेन्टिमेन्टमा हेऱ्यो भने पनि वी हेभ वन देयर हार्ट्स बिकज मरेर उसलाई बचाएर आफू मरेर कमाएको नाम हो नि त त्यो होइन सो सेन्टिमेन्टमा नै हामीले जित्न सक्छौँ सेकेन्ड चाहिँ आएको चाहिँ इट्स अ गुड स्टोरी टु टेल के पिपल लभ गुड स्टोरी अनि लाइक हाम्रो देशबाट चाहिँ इफ यु हेभ दिस एउटा कति देशमा यस्तो कथा उनीहरूले बनाइ चढाइ होइन अब फर इक्जाम्पल नेपालमै हामीलाई चाहिँ नेपालकै कथा आफूले बढाएर भन्नुपर्दा हामीलाई खासै मजा आउँदैन किनभने अफकोर्स त नेपाली हो तर नेपाललाई राम्रो भनिहाल्छ नि भन्ने हुन्छ नि त यहाँ त हाम्रो कथा गोराहरूले भनिदिइरहेको छ क्या ओ आई मिन दिस ब्रेभ गोर्खाली हेभी हर्ड दिस स्टोरी अफ यो लक्ष्मण गुरुङको हेभी स्टोरी अफ यो लिम्बूको यसो भनेर शेरबहादुर थापाको सबैको कथा भनेछ नि उनीहरूले आफूले सो वी डोन्ट इभन हेभ टु सिङ आवर ओन प्रेजेस अरूले गइरहेको छ त्यसमा ठ्याक्कै गभर्मेन्टले पनि आयो त्यो सुनमा सुगन्ध है के भन्छ नि होइन ठ्याक्कै त्यसरी हामीले त्यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स नै हो भन्नु खोजेको मैले त्यो पोलिटिक्स र त्यो आइडेन्टिटी हामीले मिक्स गऱ्यो भने हामी नेपालीले वी क्यान डु मच ग्रेटर युज आउट अफ गोर्खा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम ठिक कुरा मलाई चाहिँ Gurkhas is a very multifaceted agenda होइन जहाँ चाहिँ there are things about कसरी चाहिँ हाम्रो 16, 18, 14 को टाइमदेखि लिएर कसरी रिक्रुटमेन्ट भयो त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्यो अनि इट्स एब्सोल्युटली मल्टिफेसेटेड किनभने त्यसमा कति धेरै कुरा छ त्यो बाइल्याटरल युके को सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट लङ्गेस्ट बाइल्याटरल कनेक्सन भएको कन्ट्री पनि नेपाल हो होइन तर त्यसलाई हामीले कसरी क्यापिटलाइज गर्न सक्यौँ त्यसमा हामीले कसरी काम अगाडि बढाउन सक्यौँ भन्ने पनि अर्को एउटा क्वेसन छ अनि अर्को एउटा क्वेसन के पनि छ भने दुईटा कुरा भन्छु म यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ जुन पोलिटिक्सको कुरा भन्नु पऱ्यो होइन द मोमेन्ट पिपल नेपाली चाहिँ प्रायः जस्तो नेपाली कन्टेक्समा भन्छु म द मोमेन्ट पिपल हियर द वर्ड पोलिटिक्स
they alienate themselves किनभने वाक्क भइसक्यो सबै कुराहरुबाट तर आई थिंक म आफै पोलिटिक्सको स्टुडेन्ट पनि भएको भएर के भन्छु भने यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट पोलिटिक्स इज हैन पोलिटिक्स भनेको इट्स एभ्रीवेयर द मोमेन्ट यु बोर्न यु आर इन्टु द पोलिटिक्स बिकज नाम दर्ता भयो नि त सिटिजनशिप निस्क्यो नि त पासपोर्ट निस्क्यो नि त हैन द मोमेन्ट यु बोर्न यु आर इन्टु द पोलिटिक्स भनेको फरक पावर फरक अथोरिटी फरक बाउन्ड्रीहरुलाई मिलाएर राख्ने कुरा इज पोलिटिक्स नि त पोलिटिक्स इज नट ओन्ली अबाउट द डर्टी पोलिटिक्स दैट पीपल थिंक or त्यो it's a different strategy politics yeah exactly it's a different thing हैन तर त्यसरी नै अहिले मलाई अब राम्रो चाहिँ के लाग्छ भने young people in Nepal हैन अब मैले नि कति जना देखिरहेको छु अनि a lot of people who I know personally पनि उहाँहरु चाहिँ they are actively pursuing political roles के they are actively working with it हैन अनि अब अहिले हाम्रो थुप्रो नामहरु हुन सक्छ अब हैन अब यो धरानको मेयर हो नेपाल काठमाडौँको मेयर हैन बालेन्द्र शाह अनि त्यसरी नै I think there's another person in parliament who is like Sumana Shrestha हैन and त्यसरी नै उहाँको स्टाफहरु हैन there are many people who are aspiring to be in those roles के अनि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हैन त्यो एउटा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ गोर्खा हेरिटेजमा बसेको मान्छेहरु everyone sees कि भिजा पायो फलानाको बाबा गोर्खामा छ गयो भनेर तर they cannot see the hidden things and hidden things भनेर मैले के भन्न खोजेको भने जब ड्युटीमा गएर पोस्टिङमा गएर फर्किने बेला 3 वर्ष 5 वर्षमा एकचोटी आफ्नो फ्यामिलीलाई हेर्न पाउँदा how they miss their father figure पहिला जमानामा त स्काइप व्हाट्सएप सबै कुरा हुँदैन थियो नि त चिठी आउँथ्यो कहिलेकाहीँ चकलेट आउँथ्यो होला कहिले के आउँथ्यो होला हैन अनि मेरो साथीहरुको कुरा सुन्दा या मैले चिन्ने अरु नजिकको फ्यामिलीको कुराहरु सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो in absence of the father figure in their household their mother had to step up okay त्यही भएर I have got huge respect for Gurkha moms okay हैन किन उहाँले गर्नुपर्ने त्यो स्ट्रगल उहाँले गर्नुपर्ने कामहरु the way they had to just be all in all हैन केयर पनि गर्नु परेको छ घर पनि हेर्नु परेको छ एकाडेमिक्सहरु पनि सपोर्ट गर्नु परेको छ उहाँहरुलाई एकाडेमिक्स ब्याकग्राउन्ड भए पनि नभए पनि हैन they also need to take care of the family हैन सबै कुराहरु हैन अनि यो कुरा I think is multifaceted यस्तै कुरा मैले I just want to add one thing there was this project called Gurkha Women who actually kind of wanted to highlight those sacrifices and there were nurses in the 50s who were they were like Gurkhas they were women they were Nepalese but they were not still housewife मात्र पनि थिएन कति नेपाली मतलब हजुरआमा भयो नि त हजुरआमा जिजुआमा उहाँले कति कुरा पनि गर्नु भएको छ के त्यसै कुरामा त्यही कुरामा अब यो देश कसरी चलेको छ एक्सपोर्टमा चलेको छैन हैन नेपालले धेरै एक्सपोर्ट केही गर्दैन रेमिटेन्समा चलिरहेको छ 60s 70s 80s तिर गोर्खाको चाहिँ इन्कम वाज द बिगेस्ट रेमिटेन्स नेपालको लागि त्यही पैसाले नेपाल चलेको थियो एन्ड इन फ्याक्ट कति मान्छेले कुरा थाहा पनि छैन होला दे वाज एक्चुअली एउटा मैले कहाँ पढेको थिएँ कि इट वाज ठ्याक्क सोच ठ्याक्क भन्नु छैन तर हुन्छ गुगल आउँछ त्यस्तो गाह्रो थिएन होला एक्चुअली हाम्रो यो वर्ल्ड वार 1 2 मा चाहिँ जति गोर्खाहरू विदेशमा गएर लडेर आउनु भयो नि उनीहरूले चाहिँ विदेशमा सिस्टम देख्नु भएछ कस्तो छ भनेर त्यो नेपालमा गएर सुरुमा रेबल गर्नुभएछ उहाँहरूले अनि उहाँले देश निकालेर दार्जिलिङतिर पठाउँदो रहेछ क्या पहिला त्यो दार्जिलिङमा चाहिँ ह्युज मुभमेन्ट रहेछ पहिला जहाँ चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ किनभने राणाहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो एब्सोल्युट उसमा पावरमा राखेको हो भनेर चाहिँ यो क्याम्पेन सुरु गर्नुभएको रहेछ कि उतातिर सो इमेजिन 50s 60s 1915 देखि एक्चुअली 1840 I think the first British Gurkha regiment यता आएको त पोस्ट इन्डिया पऱ्यो नि त हैन इन्डियाको आफ्टर वर्ल्ड वार 2 पछि भएको तर हामी त यहाँ 1915 भन्दा अब अघि नै आयो त्यो म्याक्सिमम रिसर्च गरेको छैन त्यो खोज्नु पर्छ फर्स्ट रेजिमेन्ट युके चाहिँ कहिले आएको रहेछ नेपालमा भन्दा तर यो 1915 मा एकचोटि एउटा डुवामा शिपमा राखेर यहाँ फ्रन्ट लाइनमा लड्न पठाएको छ नि त फ्रान्सतिर उतातिर देखेको अहिले देख्यो नि त त्यो गोर्खाले त्यो हाम्रो त्यो एन्सेस्टरहरूले देख्नु भयो नि त यहाँ त्यस्तो ठुल्ठुलो बिल्डिङ रहेछ यहाँ त्यस्तो ठुलो पुल हुँदो रहेछ हाम्रो त एउटा खोलामा पुल बनाउन पनि लाइक त्यो सकिँदैन त्यो काठको बाँसको पुल बनाउनु पर्छ जो बाढी आयो भने बगाइन्छ यिनीहरूको त यहाँ 30-40 फिट 30-50 फिट माथि सिमेन्ट राखेर पुल बनाएको छ त्यो सबै सिस्टम देखेर त त्यो अवेरनेस त लिएर जानु भयो नि त सो टेक्निकली भन्नु पर्यो भने Gurkhas were the first normal people जो चाहिँ नेपालमा गएर चाहिँ विदेश पनि यस्तो छ है भनेर कथा भन्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँ हो होला के पहिला त्यो भन्दा त ह्यान्डफुल मान्छे मात्रै विदेशमा गएको होला नि त
अब उनीहरू अफकोर्स लडाइँमा गएको इट्स अ ब्याड थिङ टु सी, तर लडाइँमा हतियारको पावर त देख्यो नि त। नेपालमा भरुवा बन्दुक अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल आर्मीको इक्विपमेन्टहरू कति पोली छ होइन, सरकारले त्यो मोडर्नाइज गर्न सकेकै छैन नि त बजेट नभएर। तर त्यो झन् त्यो 1915 त झन् कति लेस मोडर्नाइज होला क्या हाम्रो आर्मीहरू देखेर। तर यहाँको गोर्खाको त्यो फर्स्ट ब्याचहरू आएको मान्छे उनी त हतियार देखेको छ, हतियारको लागि पावरफुल वेपनहरू देखेको छ। सो वेपनको साइडमा हुन्छ कि नयाँ ठाउँको साइडमा हुन्छ कि लाइक आई थिङ्क इफ Gurkhas were to त्यतिखेर Gurkhasहरूले चाहिँ फिल्म बनाउनु परेको है, they were good storyteller. You have to give the credit. Gurkhas were the first normal people who act as an ambassador to introduce Nepal to the outside world, अनि outside world to the Nepal पनि। अनि त्यसमै पनि I think अर्को कुरा के पनि छ भने that is the I think one of the reasons that Gurkhas are so respected UK मा पनि and globally पनि हैन। यो फरक न्यारेटिभ देखेको छ मैले नेपालमै हो हैन। अनि I think हामीले के बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामी भन्नाले सबै नेपालीहरूले चाहिँ we need यदि केही कुरा डिस्कसन भइरहेछ भने जस्तो अब तपाईँले भर अघि हामीसँग यस्तो मिलिट्री इक्विपमेन्ट छ यस्तो छैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँकै होला नि त यहाँको होइन होला नि त भन्ने खालको एटिट्युड होइन कि दिस इज अ फोरम फर डिस्कसन भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। किनभने डिस्कसन गरेपछि पो कोही पुगिन्छ नि त होइन। अब आज बेलुका के खाने भनेपछि यो खाने कि होइन, साग खाने कि मासु खाने कि रामेन खाने कि नुडल खाने कि मोमो खाने कि भनेर सल्लाह गरेपछि पो कुरा हुन्छ त। आज मोमो खाने सक्यो भने त त्यो मान्छे भेजिटेरियन हो कि के हो के त होइन राइट। सो देयर इज अ डिफरेन्ट थिङ। सो आई थिङ्क द भेरी फर्स्ट थिङ वी नीड टु टक इज इन अ भेरी इक्वल ग्राउन्ड्स सँगै बसेर त्यो कुरालाई चर्चा परिचर्चा गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो वी डिस्कस नेपालमा, तर आई फिल लाइक वी डु अग्रेसिभ डिस्कसन क्या। I think blaming culture छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई के लाग्छ? Blaming culture त म भन्दिनँ किनभने अब लास्ट 3 years I've been to Nepal more than UK मा होइन। म नेपालमा हामी नेपालीहरू ब्लेमिङ कल्चर चाहिँ म भन्दिनँ किनभने तपाईँ आफै नेपालमा बसेर यो बत्ती आउँछ कि आउँदैन त्यो पो कन्फिडेन्स छैन। अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले, भिडियो कि पोस्ट पढेको थिएँ, बाबा अक्सिजन चाहिँदो रहेछ जस्तो इज इन अक्सिजन समथिङ लाइक द्याट, तर बत्ती गएछ त्यो अक्सिजन आउने मसिन भएन नि त। अब त्यो मान्छेलाई कति उसको त्यो छोरालाई जसले आफ्नो बाबालाई के गर्न खोजेर उसलाई कति रिस उठ्छ होला के। सो म ब्लेम चाहिँ भन्दिनँ किनभने उनीहरूको दुःख बुझ्यो भने चाहिँ म उनीहरूको सुमा थियो भने म त्यसरी भन्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने त्यो कुरामा चाहिँ हो आजको पेन हो त होइन, तर एउटा न एउटा जेनेरेसनले त्यो त चेन्ज गर्नुपर्छ होला नि त। हाम्रो बाबाहरूको जेनेरेसन पनि त्यही थियो, हाम्रो हजुरबाको जेनेरेसन पनि त्यही थियो नेपालमा होइन। अनि के हुन्छ भने अहिले उहाँहरूले त्यो आफ्नो बानी चेन्ज गरेर उहाँको छोराछोरीले पनि त्यही सिक्छ क्या। अनि कस्तो हुन्छ भने लास्टमा गएर जब तपाईँको घरमा नै कम्प्लेनिङ, घरमा नै वाइनिङ कल्चर सुरु भयो भने तिमी बाहिर जाँदा पनि त्यही गर्दो रहेछस्। अब हामीले म आज एउटा लाडोको छोरा भयो भने बिगेस्ट थिङ लाइन के गरेको मेरो माइन्डसेटमा चाहिँ काम त गर्नुपर्छ किनभने मैले बाबा कहिले देखेन बच्चामा, जहिले पनि लाउड हामी पछि देख्न थालेँ तर बच्चामा देखिन नि त। सो मेरो दिमागमा के बस्यो भने एकएटा मान्छेहरू चाहिँ पैसा कमाउनु भने जानु पर्दो रहेछ, काम गर्नु पर्दो रहेछ, मान्छेमा बस्यो होइन। त्यस्तै अब यदि मेरो घरमा बसेर जसले नि कम्प्लेन मात्रै गरेर बस्छ, जसले नि वाइन मात्रै गरेर बस्छ भने नि मैले के सोच्छु भने लाइक वे अफ लाइफ रहेछ। ठिकै मेरो बाबाले पनि गरेको थियो, मेरो बाबा किनभने बाबा अलवेज वाइट होइन, बच्चामा हुँदा त्यो माइन्डसेटमा बस्दो रहेछ कि। सो म चाहिँ के भन्छु भने ब्लेमिङ कल्चर हो चाहिँ भन्दिनँ म, तर त्यो वाइनिङ कल्चर चाहिँ बिचार बाध्यताले परेको वाइनिङ कल्चर हो। तर त्यो वाइनिङ कल्चर चाहिँ कट डाउन चाहिँ गर्नुपर्छ, नट आफूलाई मात्र भने आफ्नो छोराछोरीको लाइफ फर देयर सेक भने पनि अब चाहिँ कट डाउन चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि when I mentioned blaming culture is more around दुईटा कुरा जोडेको त्यसमा चाहिँ कन्क्लुजनमा गइहाल्ने एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ ब्लेमिङ इन टर्म्स अफ कल्प्रिट खोज्ने तर they always want to see someone else के त्यो कुरा भनेको भने त्यो पनि कहाँबाट आयो भन्छु भने किनभने every time we go to Nepal हैन मेरो SNC Minds Learning Solution Platformबाट या the charity we do Lead the Change Internationalबाट we run sessions, learning sessionsहरू गर्छ हैन। अनि त्यहाँ गर्ने बेलामा जति पनि young professionals, students, MBAsहरू जति पनि आउनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई मेरो हाई एजुकेसन र लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टको ब्याकग्राउन्डबाट आई अफर देम सेसन्स। अनि त्यो सेसन सुरु हुने बेलामा यदि 4-5 घण्टाको छ भने पनि फर्स्टको 1 आवर जति चाहिँ आई गेट अ लट अफ त्यो रिजेन्टमेन्ट त्यो दुःखहरू त्यो आइरहेको हुन्छ। अनि इभन वेन वी आर गोइङ थ्रु अ प्रब्लम सल्भिङ लेन्स त्यो प्रब्लम सल्भिङ प्योर हुँदैन क्या। त्यहाँ चाहिँ दे आर ट्राइङ टु सिफ्ट ओर कन्क्लुड कि दिस इज द ब्लक
द्याट्स इट आइम डन जस्तो हुन्छ क्या अनि त्यो हुने बेलामा फेरि सबैजना पनि भनेको होइन है सबैजनाको होइन तर आई पिक द्याट अ लट म हजुरलाई त्यसमा एउटा कुरा भन्छु लाइक फर इक्जाम्पल मैले बच्चामा के सोच्थेँ भने नेताहरू चोर होइन जनता बिचरा जनता दुःख पाएको जनता आफू जनता हो नि त बिचरा आफू +2 पढ्ने बेलामा त्यो नेपाल बन्द हुन्थ्यो के हुन्थ्यो कति गाह्रो छ आफूलाई थाहा छ नि त एसएलसी पढ्ने बेलामा के भएको थाहा छ आफूलाई बिचरा जनताहरू त सोच हो नेता चोर सोच्थेँ कि मैले तर अहिले आएर चाहिँ पछि जब नेपाल गएँ अनि मैले नोटिस के गरेँ भने मेरो नयाँ सिद्धान्त हो मेरो नयाँ प्रिन्सिपल अनि यो लाइट टर्ममा भनेको अफेन्ड गरेर भने होइन म 2006-07 नेपाल जाने बेलामा नेपाल छोडेर युके आउने बेलामा अनि त्यो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री के हुने घेरफेर थियो त्यसको 15-16 इयर्सपछि एकैचोटि 2020मा म नेपाल फर्केको हो कि एकैचोटि त्यो अगाडि म एकचोटि गएँ नेपाल है शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देखेर अनि जुनमा त्यतिखेर नै हामीले चाहिँ उहाँलाई मलाई याद छ त्यो राजा निकाली प्रोटेस्ट के भइरहेको देखेर सो होइन सबैको आफ्नो के ओपिनियन सो अहिले जे थियो त्यही थियो त्यतिखेर देशमा पनि होइन एन्टी राजा चोर देश हो होइन अब नेताले देश बचाउँछ सबै त्यही पोलिटिक्सको कुरा थियो कि मोस्टली तर म 16-17 वर्षपछि नेपाल फर्केर जाने बेला पनि त्यतिखेरको जो फिगर हेड मान्छेहरू थियो नि त्यही मान्छे लिडरमा छ कि सो जुन मान्छेले 15-16 वर्ष अगाडि देश बनाउन सकेको मान्छेले 15-16 वर्षपछि कसरी बनाउँछ र देश भनेपछि अब चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भने होइन नेता चोर होइन हामी जनता चोर हो अनि हाम्रो पनि चोरको पनि चोर महाचोर चाहिँ नेता हो किन चोरलाई पनि ठग्न सक्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले त सो त्यो आखिर अनि हामी जनता चोर कसरी भन्छौँ भने अनि मैले त्यो सबैलाई चोर नराम्रो भने होइन कि बाध्यताको चोर हो कि हामी चाहिँ अब तपाईँसँग अब भनौँ न म ट्याक्सी ड्राइभर हो लाइसेन्स रिन्यू गर्ने बेला भयो अब 1200मा सबै हुनुपर्ने हो त्यो काममा तर त्यो आफूले एक दिन अब छुट्टी पाउँदैन नेपालमा अब त्यो ट्याक्सी आफूले पार्क गर्नु पऱ्यो आफ्नो एक दिनको त्यो 4-5 हजार कति आउने त्यो इन्कम सोर्स त गयो नि त आफू त्यो एक दिन होल लाइनमा गएर बस्यो त्यो लाइनमा गएर बस्ने बेलामा त्यो 1200मा आफ्नो त्यो लाइसेन्स अपडेट हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन कि कहिले कहिले त्यो त 2-4 दिनको काम भयो नि त 2-4 दिनमा यो बिचरा त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले त धेरै पैसा लुज गर्नुभयो त्योभन्दा पनि त्यहाँ गएर एउटा मान्छे चाहिँ 1000 रुपियाँ दिन्छु भाइ मिलाइदेऊ न भन्न चाहिँ उसलाई 1200को सट्टो 2500 दिए कि 2200 दियो होइन उसले काम भयो नि त ऊ त बाध्यताको त्यो चोर भयो नि त उसले अब आफूले सिधा सिस्टम फलो गरेर जाम भने सिस्टमले उसलाई सपोर्ट गर्दैन उसको 3-4 दिनको त्यो पैसा गएको सिस्टमले सरकारले आएछ हे टेक द मनी ब्याक भने चाहिँ रिटर्न दिँदैन रिफन्ड दिँदैन तर नचोरिकन ऊ बाँच्न सक्दैन सो कस्तो भयो यहाँ चाहिँ जनता चाहिँ बाध्यताको चोर भयो अनि त्यो हामी सबै चोरीको हाम्रो डे कामै चोरी गर्दामै गयो क्या हामी मलाई चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा याद आयो या भन्नु मन लाग्यो है दुईवटा कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामीले यहाँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि फर अ भेरी लङ टाइम सेम लिडरहरू देखिरहेको छ अनि मान्छेको दिमागमा इन अ कन्सियस वे त पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि त तर पोलिटिकल स्टेबिलिटी डजन्ट मिन द्याट सेम पर्सन इज रुलिङ फर अ भेरी लङ टाइम फर युथ एक्ज्याक्टली त्यो सिस्टम चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो अनि युथ भनेर उमेरमा युथ भने सोच युथ भएको मान्छे यस एब्सोल्युटली अनि त्यो सिस्टममा गरेको कामहरू मध्येमा कोले कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिस्टममा हेर्नु पर्यो नि त रादर देन पोलिटिकल स्टेबिलिटीको नाममा एउटै मान्छेले चाहिँ लिड गरिरहने या एउटा पार्टीको पोलिटिकल लिडर एउटै फर द रेस्ट अफ 20 years 25 years त्यहाँ त पालो पिली गरे जस्तो भयो क्या त्यो बच्चामा त चोर म पुलिस बन्छु भनेर त्यही सिस्टम भयो क्या तार चोर म पुलिस बन्छु त भोलि चोर म पुलिस बन्छु I think the main thing we can get from here is जति पनि त्यो स्किल सेट जति पनि त्यो लिभड एक्सपिरियन्सहरू छ त्यसलाई लिएर आएर नेपालमा राम्रो सिस्टम अभाइलेबल गरायो भने चाहिँ आई थिङ्क विल बी अ एक्सेप्सनल वे फरवर्ड क्या किनभने केही पनि कुरै पर्दैन किनभने ठाउँ ठाउँको जुन तपाईँले गर्खासको कुराहरू जोड्नु भयो नि ठाउँ ठाउँमा गएर देखेर ठाउँ ठाउँको देश विदेशको सिस्टम देखेर रहनसहन देखेर के राम्रो के नराम्रो देखेर अनि देशबाट बाहिर गइसकेपछि आफ्नो देशलाई पनि अझै क्लियरली देख्नु पाउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनभने केही कुरा धेरै नजिक छ भने देखिँदैन नि राम्ररी होइन अलिकति डिस्टेन्स भएपछि देखिन्छ मैले पनि त्यो कुरा भोग्ने मौका पाएँ होइन किन द मोमेन्ट आई वाज अवे फ्रम नेपाल मैले चाहिँ नेपाल कस्तो रहेछ मान्छेले कसरी हेर्दो रहेछ हरियो पासपोर्टलाई कसरी हेर्दो रहेछ नेपाललाई कसरी हेर्दो रहेछ मेरो देशलाई कसरी हेर्दो रहेछ बुद्ध एभरेस्ट गार्खास मात्र होइन त्योभन्दा बाहिर कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेरेँ होइन अनि आई थिङ्क यो टपिकमा चाहिँ one thing I'm really hopeful about is the fact that we have leaders like Balin or
सुमाजी होइन या हाम्रो हर्क साम्पाङ त्यस्तो लिडरहरूलाई देखेर चाहिँ अहिलेको युवाहरूले चाहिँ लिडरसिप बुझिरहेको छ द मिनिङ मेकिङ प्रोसेस एज लिडर्स चाहिँ त्यो छ भनेर चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ है तर अब आई थिङ्क वी निड टु गो स्लाइटली मोर इन्टु द मोर मुभिज पिपल अडियन्सेस हु माइट वान्ट टु नो मोर अबाउट मुभिज देन विल लाइक व्हाई आर दे टकिङ मोर अबाउट So let's talk more about a second work which I also managed to come and attend on the film festival पनि अनि नेपालमा जुन लागेको थियो सरी यहाँ हाम्रो UK halls-हरुमा जुन तपाईहरुले पहिलो पटक जुन एउटा it was like a proud moment for a lot of Nepalis हैन किनभने I think it was Cineworld हैन Cineworld मा लगाउनु भएको थियो and we went with I went with my families to see watch it हैन अनि we also had a long conversation after that हैन and it was really good to have that constructive moment constructive feedback kind of moment पनि tell us more about a little bit more about the last ritual Antim Sanskar. So the last ritual I think August थियो चाहिँ एन्डल ब्रान्डमा आउँछ UK US थियो that was my Gurkha मेरो first film थियो नि त्यो चाहिँ मेरो second film थियो तर टेक्निकली भन्नु पर्दा टेक्निकली त्यो चाहिँ मेरो डेब्यू फिल्म भन्नु पर्छ किनभने अफिसियली तरिकाले फिल्म खिचेको चाहिँ त्यो थियो भनौँ न गोराले बिचरा हामी साथी भाइसँग मिलेर ल 6-7 जना मान्छेले खिचेको फिल्म होइन अन्य जग्गा चाहिँ लाइक अलिकति प्रोफेसनल वेमा खिचेको तर यु वन्ट बिलिभ त्यो होल फिल्म मैले 15 दिनमा खिचेको थिएँ वाउ my crew and cast we worked super hard माथि एउटा कागबेनी माथि मुक्तिनाथको छेउको डाँडामा अनि कागबेनी उता गएर खिचेको ठाउँ थियो फिल्म एउटा मोस्टली यो स्क्यान्डिनेभियन ड्रामा थियो इन्सपायर भएको इन्फ्युज भएको तरिका थियो अनि त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट थियो तर एक्लो र गोर्खाइजमा अलवेज बिन माई ठुलो गर्न मन लागेको प्रोजेक्ट तर सुरुमा नेपाल त चिन्नु त पऱ्यो नि त आफ्नो प्ले ग्राउन्ड त चिन्नु पऱ्यो नि त सो अनि त्यसमा मैले क्विकली साइडमा एउटा लेखेको एउटा स्क्रिप्ट जस्तो थियो क्या सो आई जस्ट वान्ट टु गो एन्ड प्ले विथ द्याट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड आइडिया कस्तो हुन्छ भनेको लकिली यहाँ इन्टरनेसनल मार्केट फिल्म फेस्टिभल चाहिँ सानो इन्डी फिल्म फेस्टिभल चाहिँ राम्रो रिभ्यू पायो अनि मेन कुरा त्यो फिल्मको चाहिँ के थियो भने मैले भने चाहिँ हाम्रो इस्टको कथालाई वेस्टर्न अडियन्समा कसरी ल्याउने त्यो त फिल्म हेऱ्यो भने त्यो नेपाली तरिकाको भन्दा अलिकति वेस्टर्न तरिकाको गर्दैछ अनि मेरो सबै फिल्ममा त म यतै पढेर यतै हुर्केको भएर पनि होला मलाई चाहिँ नेपाली फिल्म भनेर आई डोन्ट वान्ट फिल्म टु बी जस्ट दुःख गरिबी फिल्म I don't want a film to be just Bollywood copy version of film. I want a film that actually has like a freshness to it, a inspiration to it, aspiration to it, a curiosity, kautalya भन्ने के भन्छ नेपालीमा हैन या चाहिँ आफूले 80s मा हाम्रो फिल्म हेर्नु पर्यो भने एउटा फिल्म हेर्नु थियो 3 दिनसम्म सुतिमा क्वेसन त्यो दिमागमा खान सुतिन्थ्यो के अनि त्यो जानिकलसँगले त्यो मन्छोले किन हाल्यो त्यहाँ लाइक कस्तो स्केल है त्यो त मान्छेको कस्तो होप जस्तो देखेको छ या यसो अहिलेको फिल्ममा कस्तो छ भने हामी हलमा जान्छौँ हेर्छौँ आहा गरेर हाँसो बेलाको वाउ गर्छौँ तर हलबाट निस्किने बित्तिकै यो फिल्म कस्तो लाग्यो भने नि ठिकै त्यो भिजुअल स्पेक्टेकल जस्तो भएको छ रादर देन लाइक ब्रेनमा पनि एउटा केही आफ्नो त्यो ब्रेनभित्रको वायरलाई पनि च्यालेन्ज नगर्ने टाइपको स्टिमुलस सो त्यो भएर चाहिँ अन्तिम संस्कार चाहिँ मेरो त्यसको फर्स्ट थियो त्यसको एन्डिङ हजुरले हेर्नुपर्छ भने प्लिज हेर्नु अगस्तमा आएको बेलामा प्रमोसन गराए जस्तो भयो होइन तर त्यसको एन्डिङ सिन वाज आई थिङ्क फिल्म फेस्टिभल चाहिँ मोस्ट लभड भर्जन थियो किनभने इट थ्रोज यु अफ यु डिडन्ट एक्सपेक्ट इट्स भेरी भिजुअल अनि फनी थिङ इज त्यो नेपालको प्रथा हो तिब्बततिरको प्रथा हो होइन अझै पनि भइराख्ने कुराहरू हो इफ आई ह्याड माई वे अझै पनि ग्राफिक गरेर त्यसमा मात्र फोकस गरेर बनाउँथ्यो होला तर एउटा मेरो बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ मलाई के छ भने कमर्सियलाइज पनि गर तर मेरो प्यासन भनेको आर्ट हाउस फिल्महरू हो त्यसलाई पनि अलिकति ढल्का भन्ने त्यो ब्यालेन्स चाहिँ मैले ब्यालेन्स गर्न खोजेको थिएँ त्यो फिल्ममा तर आई रियलाइज गर्न सकिँदैन रहेछ सो त्यही भएर योपालि एक्लोमा चाहिँ आई हेभ गन मच मोर विथ कमर्सियल एङ्गलबाट तर कमर्सियल एङ्गल भने फेरि बलिउड एङ्गल होइन कि मलाई अलिकति यो वेस्टर्न हलिउड टाइप छापेको छु सो मेरो काम चाहिँ हामी नेपालको कथाहरूलाई पनि यहाँ गोराले हिँड्ने बेलामा बुझ्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूकै भाषामा भनिदिउँ न भन्ने तरिकाले तर नेपाली कलाकार हो भाषा नेपाली छ ठाउँ नेपाली हो तर द वे द स्टोरी इज फिल्म द वे द स्टोरी इज प्रेजेन्टेड इट हेज अ सर्टन वेस्टर्न अपिल सो होपफुली उनीहरूले जसरी कोरियन फिल्मलाई माया गर्दैछ त्यसरी नेपाली फिल्मलाई पनि माया गरिदिन्छ भन्ने आशा है वन्डरफुल अनि अब यो एक्लोमा जानुभन्दा अगाडि लेट्स स्टिल टक अबाउट लास्ट रिचुअल अन्तिम संस्कारकै कुरा है यसमा यु सेड तपाईँले चाहिँ कागबेनी
मा गएर खिच्नु भयो होइन अनि यसमा वान अफ द टपिक्स द्याट यु एटेड इज स्काई बरियरको कुरा पनि छ होइन अनि जहाँ चाहिँ अब यो महायान वज्रयान बुद्धिज्म सँगसँगै टिबेटको र म चाइनामा पनि धेरै त्यो प्र्याक्टिसेसहरू छ होइन नेपालमा त अहिले मैले अलिकति रिसर्च गरेको थिएँ तपाईँको फिल्म फेस्टिभल लास्ट इयर आउँदा पनि अनि आई अल्सो आस्क द क्वेसन अन द स्टेज अनि अहिले पनि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो पनि गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खोजबिन गर्दाखेरि चाहिँ चाइनामा चाहिँ अझै पनि त्यो प्र्याक्टिसेसहरू रहेछ होइन तर नेपालमा चाहिँ छैन रहेछ भए पनि अब त्यो थाहा नभएको होइन एकदमै रियर ठाउँहरूमा होला अनि स्काई बरियल हाम्रो अब जति पनि सुनिरहनेहरूलाई थाहा होला नहोला स्काई बरियल इज अ पार्ट अफ a Buddhist practice जहाँ चाहिँ after someone's death the last ritual जस्तै गरेर अन्तिम संस्कार नेपालीमा भने जस्तै because they believe that the human body is coming from 5 elements they give it back to 5 elements अनि अब आकाशमा कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ चराहरूलाई त्यो बडी खुवाएर हैन एज अ डोनेट भनौँ या के भनौँ अनि कतिजनाले त्यसलाई पिस पारेर the bodyलाई they would be अलिकति चाहिँ आगोमा अलिकति उसमा गर्ने पनि रहेछ कतिवटा there's like so many practices so there's so many practices for that like हामी देखिन्छ हाम्रो त्यहाँको बुद्धिस्ट लामा हुन्थ्यो गुम्बाको कालिम्पोङको उहाँले भन्थ्यो ए टिबेटमा हुन्छ नेपालमा त हुँदैन होला नि त अहिले भन्थ्यो हुन्छ त माथितिर भन्छ पहिला माथितिर भन्नुभयो तर ऊ त्यति हामी त भएको होइन होला तर त्यहीँको लामा हो उहाँले त्यहाँको फाउन्डेसन चलाएको मान्छे हो उसले एक्सपिरियन्सहरू भनेको होला नि त सो हुन त हुन्छ होला तर त्यस्तो काउन्टेड हुँदैन लिमिटेडमा हुन्छ किन त्यो तोक्दैन भने त्यो मान्छे नै आजकल पाउन गाह्रो छ क्या अनि अघि भयो नि त्यो 5 एलिमेन्ट्समा कोही वाटरमा कोही फायरमा कोही एयरमा भन्छ नि त तर हामी चाहिँ यो म त एयरको भयो हाम्रो त स्काई फिल्ममा अनि त्यहाँ काट्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ 3-4वटा प्रथा रहेछ क्या एउटा चाहिँ तल घरमा नै टुक्रा टुक्रा काटेर त्यो के भन्छ तपाईँ त्यो बोरा जस्तो बोकेर माथि गएर छर्दिने अर्को चाहिँ जिउँदै लास लिएर जाने माथि अनि भुँडी काटेर खोल्दैन किन त्यो गिद्धलाई खोल्न गाह्रो हुन्छ नि भुँडी काटेर खोल्दैन त्यस्तो अर्को चाहिँ माथि नै गएर पूजासुजा गरेर माथि नै काट्दै फाल्दै क्या त्यो मासु 10 दिन मासु काटे जस्तै त्यसै गरी त्यो भेरियस उस रहेछ तर मैले भने त्यो हाम्रो नेपालमा यो डकुमेन्टेसन कुरामा यति नराम्रो छौँ हामी लाइक दे आर नो लाइक एक्ज्याक्टली के हो कसो भन्ने नै छैन क्या अब के त मलाई रिसर्च गर्न नआएर हो तर आम प्रिटी स्योर मैले रिसर्च गर्न आएको मान्छे दुई जग्गा बुझ्दा पनि खोज्दा पनि होइन उनीहरूलाई पनि दे डोन्ट ह्याभ लाइक एउटा लिखितमा कि कुनै मान्छेले त्यो डकुमेन्टेसन हिस्ट्री प्रिजर्भेसनमा हामी त विक छौँ क्या सो त्यही भएर यस्तो कुरामा एकदम इट्स भेरी हार्ड टु पिन पोइन्ट वेयर हो रिसेन्टली यही डकुमेन्टेसन र हिस्ट्री प्रिजर्भेसनमा एउटा कुरा भएको थियो होइन मेरो एकजना साथीसँग अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो वी वर टकिङ अबाउट रेसिपिज क्या खानेकुराको रेसिपिजहरू किनभने खाना पनि एउटा ठुलो आइडेन्टिटीको एलिमेन्ट हो नि त होइन अनि त्यसमा चाहिँ दोज एलिमेन्ट्स जहाँ जुन कुराहरू चाहिँ खानासँग जोडिएको हुन्छ अनि त्यो यो युज गर्थ्यो यो इन्ग्रिडियन्ट युज गर्थ्यो यो कारणको लागि यस्तो गर्थ्यो यो कारणको लागि एभ्रिथिङ इज जस्ट बेस्ड अन वाट यो मम टेल्स यु ओ वाट यो ड्याड टेल्स यु होइन फादर टेल्स यु कि हाम्रोमा चाहिँ फेरि हरेक कुरा के हुन्छ भने मेजरमेन्ट बाई द आई या मेजरमेन्ट बाई स्वाद अनुसार हालिदिनु त्यो मात्र छ कति हाल्ने छैन त्यही भएर आई थिङ्क द ब्युटी अफ इट सबै हाउस होल्डमा एउटै चिज पाक्दैन होइन मैले यहाँ मेरो कतिजना कोलिगहरूलाई बताउँदाखेरि पनि नेपाली चिकन नेपाली चिया होइन या मसला चिया अदुवा चिया खाने बेलामा एभ्री हाउस होल्ड विल हेभ अ डिफरेन्ट टेस्ट स्पेसली किन भन्दाखेरि भने दे हेभ देयर ओन स्टाइल होइन अब त्यही चिकन करी बनाएको हुन्छ अब यहाँ कतिजनाले गुर्खा चिकन पनि भन्छ होइन कतिजनाले नेपाली स्टाइल चिकन करी भन्छ होइन तर त्यही चिज त नेपालमा त हरेक हाउस होल्डमा फरक टेस्ट छ नि त कतिले बिएमसी मसला हाल्नु होला कतिले आफूले कुटेको गरम मसला हाल्नु होला कतिले गरम मसलाको सट्टा 3टा मसला 3 मसला 5 मसला 7 मसला भन्ने हुँदो रहेछ होइन त्यो युज गर्नु होला होइन त्यो अनुसारले फरक हुन्छ तर यो कुरा चाहिँ अब मैले अलिकति बङ्गालको कुरा चाहिँ किनभने त्यो डकुमेन्टेसनको कुरामा आउँदा क्या डकुमेन्टेसनमा यस वी आर क्वाइट पोर अनि यसको लागि चाहिँ अब पोर भयो भनेर अघि त्यसै ब्लेम कता खोज्ने भन्दा पनि we need to understand कि डकुमेन्टेसन के को लागि गर्ने डकुमेन्टेसन किन गर्ने डकुमेन्टेसनले हामीलाई पछि के फाइदा हुन्छ किन स्पेशली अहिले जुन यो एआईको कुराहरू आइरहेछ नि एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी ब्लर्ड अनि त्यो कहाँ के कस्तो भएको थाहा छैन अ प्राइम एक्जाम्पल आई लाइक टु सेयर खानाकै कुरामा इज मोमो इज भेरी पपुलर इन इन्डिया नाउ एन्ड इन 10 years time people will think momo is Indian food
किनभने मास विल एक्ज्याक्टली मास उहाँहरूसँग छ एक्चुअली सिङ्गर मोमो Numbers. आज भर्खर मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ आई फरगट हिज नेम दुईवटा एक्टर हुनुहुन्छ होइन या एक्ट्रेस हुनुहुन्छ त्यो कारपुल जस्तो गरेर आएछ क्या the Karakuma, the host says like, do you know momos are not called momos, it's momo once, I know. And the Indian actors, actors say like, मैं तो मोमो ही कहूँगा कि something क्या जो ट्रियो हुन्छ हामी त्यो नेपाल कमन हेऱ्यो भने तर लेख्छ कि लाइक गाली गरेर अब त्यो गाली मुख छाड्ने सुरु हुन्छ अनि त्यहाँबाट इट्स मोमोज इट्स मोमो नट मोमोज भनेर त्यही कमेन्ट सुरु हुन्छ नेपालीहरू त्यही कमेन्ट छ होइन अनि त्यो पछाडि केटाले चाहिँ the way he reasoned was the best. हामीले के सोच्छौँ भने हामीले भर्खर सोसियल मिडियामा अलिअलि चुरीफुरी भएको भएको कारणले चाहिँ होइन वी थिङ्क मोमो त इन्डियामा 10 वर्ष अगाडि मात्रै गरेर सोच्छ मोमोज भनेको त्यो मान्छे त्यो एक्टर आई थिङ्क 40 कति वर्षको त्यो बच्चा हुँदेखि उसको नजिकको ढाबामा मोमोज भनेर लेख्थ्यो अरे के सो मोमो इन्डियामा जमानादेखि छ भर्खर गएको होइन जमानादेखि गएको उनीहरूले मोमोज लेख्दै उसलाई मोमोज भनेको हो किनभने अब एउटा मोमोलाई मोमो भने चाहिँ धेरै चाहिँ मोमोज भने होला उनीहरूले होइन अब आई एग्री मोमो हो तर अब त्यो एक्टरले बच्चादेखि मोमोज देखेपछि त उसले त मोमोज नै भन्ने भयो नि त होइन कि चाहिँ अब हामी चाहिँ मोमो भनेर चाहिँ के साउथ कोरियनहरूले कि रामेन जापानिज रामेन साउथ कोरियनले चाहिँ आफ्नो त्यो के फुड भनेर चाहिँ ग्लोबल प्लेटफर्ममा गएर ठाउँ गएर एडभर्टाइज गर्दै गरेर कि आफ्नो फुडहरूलाई चाहिँ होइन लुक आवर फुड भन्न सक्नु पर्यो हामी चाहिँ नेपालमा मात्र आयो नेपाल मात्र मोमो खान्छ भनेर बस्ने भ्रम छ नि त हाम्रो मैले के सोच्थेँ नि 10 वर्ष अगाडि त होला मोमो गएको तर त्यो एक्टर आफै 40 वर्ष हो उसले बच्चा मस्को नजिक उसमा मोमोज भन्छ भने त 30 वर्ष अगाडि पुगिसकेको छ नि मोमो त त्यो ठाउँमा त भन्छ त्यो मान्छे हामीले मोमो हो भने त उसले कहाँ पत्याउँछ त्यो केटी भने अनि त्यो केटीको त्यो मान्छे त्यो भनेपछि त्यो केटी हिरोइनको एटिट्युड पनि मलाई चाहिँ मैले पचाएँ कि किनभने मैले त मोमोज किन बच्चादेखि मोमोजै भनेको छु अब कन्टेक्स्ट अनि आई थिङ्क यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट समरी लिनुपर्ने चाहिँ के छ भने जति पनि जनाले सुनिरहनु भएको छ या हेरिरहनु भएको छ डकुमेन्टेसन अनि न्यारेटिभ आर टु भेरी पावरफुल थिङ्स होइन अब सबैजनाले मोमो नै भनेपछि त मोमो नै हुन्थ्यो होइन अनि त्यहाँ लेख्ने मान्छेले मोमै लेख्थ्यो होला अब उहाँले अलिकति फ्यान्सी सेनर मोमोज भन्नुभयो होला होइन तर मोमो इज जस्ट वान बेटर थिङ होइन अनि अब यसलाई कसरी ग्लोबल स्टेजमा लाने कसरी के गर्ने अनि अगेन मोमो इज सेयर्ड विथ नेपाल एन्ड टिबेट अनि इट्स अ भेरी आई थिङ्क इट्स अ ब्युटिफुल स्टोरी जहाँ चाहिँ नेवार इमर्जेन्सहरू मैले अलिकति रिसर्च गरेको थिएँ यसको बारेमा मेरो काममा चाहिँ वी डु समथिङ कोल सिड नेटवर्क भने जहाँ चाहिँ रेस इक्विटी नेटवर्क छ स्टाफ नेटवर्क सो आई वर्क एज अ चेयर त्यहाँको अनि वी डु सेसन्स अनि हाम्रो अर्को एकजना स्टाफ मेम्बर हुनुहुन्छ मेरिना उहाँले चाहिँ सी लेड अ फोरम सिड फोरम जहाँ चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी एन्ड फुडको बारेमा डिस्कसन गरेको थियो क्या अनि त्यहाँ हामीले कुकबुक पनि लन्च गर्यो होइन अनि इट्स अल अबाउट सेलिब्रेटिङ द diverse people, diversity of thoughts and diversity of food क्या अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले मोमोको बारेमा भनेको थिएँ अनि मोमो चाहिँ नेपाल र टिबेटको एउटा ब्युटिफुल कनेक्सन छ जहाँ चाहिँ मोक भन्दो रहेछ होइन मेरो टिबेटन साथीहरूसँग कुरा गर्दा अनि नेवारी मर्चेन्टहरू सिल्क रुटको टाइममा बिजनेसको लागि जाँदा ट्रेडको लागि जाँदा त्यहाँबाट आएको बेलामा चाहिँ देन दे मेड त्यसलाई चाहिँ कसरी नेवारीपन कसरी आयो भनेर नेवारी तरिकाले गरेर होइन त्यसमा मसलाहरू एक्ज्याक्टली मसलाहरू फरक हालेर अब प्याज त्यो बन्दाहरू सबै छ्यापीहरू हालेर होइन इट बिकेम मोमो नेपाली मोमो के जुन नेवारी मोमो चा भन्छ मोमो खास त म लेख्छ नि त्यो नेवारी लिपिमा या सो त्यो पनि रहेछ होइन तर आई थिङ्क द समरी इज we really need to focus and do more discussions around documentation of things and narratives. Narratives are very powerful, I know. Storytelling, film. Exactly, same thing. So coming back to that topic, I think Antim Sanskar is more like a murder mystery. I know murder mystery is a very popular thing in the UK. Genre funny and socials are not funny. There's like murder mystery quizzes and events quite popular. And what was the most difficult or challenging thing that you had to go through when filming in Kakbeni, your Antim Sanskar film? So for me personally, filming the film in like 14-15 days was hardest physically. Kinani because I'm a crew living cast and it takes a toll your body. Just the fit, just the way when 4,000-5,000 meter mati goes so it takes a toll. That was physically hard to get here. So mentally, for me, the biggest challenge for me was
यो सबैको त्यो फिल्म गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ मलाई रमाइलो चाहिँ के लाग्थ्यो रमाइलो पनि त हार्डसिप पनि के त्यो स्टोरी कसरी फोल्ड भइरहेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रमाइलो पनि लाग्थ्यो त्यो दुःख पनि लाग्थ्यो किन लाग्थ्यो भने पानी परेको छ है त्यो पानी परेर त्यो सुटिङ डिले भएको छ त्यही भएर हामी त्यो छोटो मिनटमा खिच्नु पनि त्यही भएर फोर्स भएको हो कि खास त्यो ठाउँमा कहिले पानी पर्दैन भने ठाउँमा पानी परेकै भयो मेरो प्रोड्युसरले सर यो कागबेलीमा चाहिँ पानी पर्दै मजाले खिचाउँछ सर भनेर गएको सुरुमा 3-4 दिन पानी पऱ्यो अनि त्यो सुटिङ सेड्युल पुस हुँदै गएर चाहिँ त्यो सबै कथालाई छिसरी खिच्नु पऱ्यो नि त त्यसरी खिच्दै जाने बेलामा गाह्रो गयो के भयो भने त्यो रमाइलो पनि लाग्यो क्या मलाई त्यो मेरो एउटा नराम्रो बानी के छ भने स्टोरी लेखेर मलाई खिच्ने बेलामा छिटो एडिटिङमा आउनु मन लाग्छ क्या मलाई खिचेर हेरिहाल्नु मन लाग्छ मलाई होइन सो त्यो मलाई छिटो जति फिल्म भ्याएर मैले कम्प्युटर बसेर मजाले हेर्न पाउँछु त्यो रमाइलो हो मेरो लागि चाहिँ होइन किन फर्स्ट अडियन्स डिरेक्टर हो नि त फिल्मको त किन आफूले हेर्ने हो सो त्यो भएर रमाइलो त्यो लाग्थ्यो तर च्यालेन्ज चाहिँ त्यहाँ गाह्रो के भयो लाइक फिजिकली मात्र होइन कि मेन्टली 14 मिनट भ्याउनुपर्छ हामीले किनभने फेरि पानी पर्ने विन्डो देखाएको छ अनि त्यहाँ माथि फेरि हामीले सेट बनाएको त्यो पानी त्यो डाँडामा सेट बनाएको थियो हाम्रो ओपनिङमा देखेको त्यहाँ माथि बनाएको छ त्यहाँको लोकलहरू फेरि अब लकिली उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नु भएछ होइन तर सुरुमा चाहिँ उनीहरू त्यो बनाउने ठाउँमा त त्यसो छेउमा फेरि एउटा के उस रहेछ एउटा त्यो बनाएकै हो त्यहाँ थिएन त्यो हामीले बनाएको वन्डरफुल त्यो ड्रोन शटले गर्दा चाहिँ एक्सेलेन्ट त्यो बनाएको त्यहाँ माथि अब त्यो बनाएको तपाईँ त्यो पानी परिसक्यो कता बगाइदेला भन्ने होइन त्यो डर चाहिँ एक्लोमा चाहिँ भयो तर पछि भन्छ त्यो कथा चाहिँ एकछिनमा तर मेरो के भने फिजिकल्ली भन्दा त्यो मेन्टली चाहिँ एक्जस्टेड हुन्छ नि त म चाहिँ आम एक्साइटेड किनभने कथा भन्नु छ आम एक्साइटेड तर त्यो मेरो क्रू र कास्टमा चाहिँ आई क्यान सी द्याट अनि एज अ डिरेक्टर आई ह्याड टु प्रिटेन्ड नट टु से इट द्याट वाज हार्डेस्ट फर मी पर्सनली किनभने आफ्नो फिल्म भ्याउनु छ नि त होइन आफ्नो कथा भन्नु छ त्यो तर रोकेर हामीसँग त्यो मैले त्यो जानी छिट्टो भ्याउँछु भने खिचेको पनि होइन प्लान थियो खिच्ने राम्ररी खिच्ने आउने हो त पानी पर्न थालेपछि अनि त्यो ठाउँमा माथि फेरि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कलाहरू सबैको आफ्नो सेड्युल हुन्छ सबैको आफ्नो टाइम हुन्छ होइन त्यो बुझ्न लाइक के विदेशको जस्तो एउटा फिल्महरू 1 वर्ष बस्न मिल्दैन होइन नि त त्यसलाई कलाकार हामीले धेरै पे गर्दैनौँ सबैलाई टेक्निसियनलाई पनि धेरै पे गर्दैनौँ सो भनेर वर्षमा 4-5 फिल्म भ्याउनुपर्छ सो उनीहरूले चाहिँ यो फिल्मलाई चाहिँ 2 महिना छुट्याएको हुन्छ भने फेरि अर्को कामले जानु पऱ्यो नि उहाँहरूको लागि सो तपाईँको केसमा दे मस्ट बी भेरी ह्याप्पी त 15 देखि 20 दिनमा त सक्यो ऱ्याप अप खुसी भएन सकिने बेला त खुसी भयो तर त्यो सुरु बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त त्यो लामो काम गर्दा माथि एल्टिट्युडमा काम गर्ने बेलामा त्यो पैसा नहुनु फेरि नेपालमा चाहिँ हामी फिल्म खिच्ने बेलामा के हुन्छ रहेछ भने उहाँको चाहिँ नेपाल चाहिँ भेरी युनिक वे अफ फिल्मिङ फिल्म्स एभ्री डिरेक्टर्स आर डिफरेन्ट हुन त जहाँ पनि संसारमा जहाँ पनि त्यही हो तर नेपालतिर चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरहरू अलिकति दे हेभ देयर ओन वे अफ के सर्टेन अर्ग्यानिक फिल्म बनाउने डिरेक्टरहरू हुन्छ सबै चाहिँ कमर्सियल फिल्म बनाउने डिरेक्टरहरू हुन्छ म चाहिँ यता न उताको परेँ म आरबीवाला परेँ कि सो क्रूहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो एडजस्ट गर्न चाहिँ गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो क्या मलाई किन म अलिकति बाहिर तरिकामा अलिकति सिस्टमेटिक वेमा ओभर प्लान गरेर खिच्छु म विच इज गुड फर मी तर क्रूहरूलाई चाहिँ त्यो बानी नपर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि त तर सेकेन्ड फिल्ममा चाहिँ त्यही बानी परेको भए चाहिँ सजिलो भयो फेरि थर्ड फिल्ममा होइन अब अर्गनाइज हुनु त धेरै राम्रो होइन अब ओभर प्लानिङ यु कान्ट ओभर प्लान एनिथिङ भन्छ नि होइन द मोर यु प्लान द बेटर अब यो सँगसँगै द थर्ड प्रोजेक्ट आई थिङ्क समथिङ आई रियली एडमायर अबाउट यु एज ए डिरेक्टर or writer is I think you always try to push the innovation into your work होइन अनि त्यो हिसाबले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ द न्यू or the latest project we have is Eklo 1 है त्यसको बारेमा So Eklo 1 is my humble effort, humble attempt to try to bring Nepal to an international platform where we can be part of the popular culture. You know, how many times as a Nepalese person you go, oh, have you watched Game of Thrones, or have you watched Dune, have you watched Harry Potter, have you watched all this thing? You know, like we always seems to like follow other people's culture. But for me with Eklo 1, the way I'm trying to do is I'm trying to create like a cool sci-fi project with like a bit of mythical element to it, with a bit of like zombie mutant effect to it, bit of like accent towards it, bit of a drama. So the film has like a various subgenres, but most importantly, it's my small attempt to like reignite the imagination of the Nepalese people. Like we as a storyteller, we as a Nepalese film industry,
we can do much more than make a film about some poverty or try to mimic Bollywood. Yeah. That's it. And you recently, I think, were one of the first movies to be in Cannes Festival. So let me clear that, not actually the Cannes Film Festival, but the Cannes Film Festival has this like another market side of it, where that's actually the underbelly of the film festival. The film festival is the glamour part of it. The business part is the March du Film. March du Film is called. So that's March du Film. So it's where all the trading of the film happens. And for this year, like we actually had the first ever booth from Nepal. It was based from the Nepalese company, Cyprus, Nepal. And it has the film it was promoting was Eklo. And in the 78 years history of Cannes, it has never been Nepal participated before in that festival. Excellent. So it was the first time in the official Cannes newsletter. By the way, it's Cannes Film Festival, but because I've been saying Cannes for forever, so I say Cannes, but technically it's Cannes. Okay. So in the official letter as well, there was there's 4 new countries first time ever participating in Nepal. This year's 78th edition, and it's Nepal, Peru, etc. So it made me feel very humble, but also sad that it's the first time in 78 years of Cannes, Nepal's the first representative body. That was a sad thing for me. We had the best looking booth. I promise you not ask anyone. We had the photos, and I end up giving them a certain misconception of Nepali film because they think every Nepali film is like a Eklo one that has a blockbuster feel. I did try to be honest with them. So like, not the Eklo is a rare thing. It's the new genre we are trying to use in Nepal. Not all the films looks like this, but there are talents, there are like creativity, there are people, there are crew and technicians who can make blockbusters. Yeah, excellent news. I think that I'll get the sadness I think you're very kind and you're very thoughtful in that way. But I think we are super happy and super proud that Nepali le bananu bhako film, and then from the Nepali market. And especially you, because I can also say that one of my friends, and a person who I can call my friend, let's say Goera, Nepal represent Gonopongo for the very first time. And I think showcasing all the beauty that Nepal has. And this company also sci-fi, all the subgenres of the I think that's an excellent thing. So a huge congratulations to you and to Eklo team. No, thank you. And like I said, the mythical element of the film has a trilogy I'm trying to make, so Eklo 1, 2, 3, and that's where the mythical element will help me to, I think, it's a fascination for the Western part, mythical part, and Nepal has so much mythology in our country, our religion, whether it's like Hinduism, Buddhism, you name it, like any part of the religion you touch, any part of the country you touch, there's so much mythology involved, there's so much superstition involved. It baffles me that as a filmmaker, in a year we make like 50, 60 films in Nepal, and we don't try to explore those things. As an industry, I think that's the biggest failing for us, not able to explore the mythological part of Nepal. Yeah, I think there's stories everywhere in Nepal, in every nook and corner. There's a temple, every nook and corner. There are stories, every nook and corner. There's amazing food and warm people. On the same topic, so let's go a little bit more deeper in Eklo. Eklo ma, I think it's a brilliant cast. Right? You've got a brilliant cast. So you worked with a lot of people. And let me go and touch upon the person who is in a lot of popularity right now because she scaled Mount Everest and she went to the summit. And Lhotse. Yeah, absolutely. Yeah. You know who I'm talking about. I know, Kavita ji, right? And so tell us, how was your experience working with her? Eklo was her debut film. Upon checking up on her profile, that's when I see this has all this like martial arts stuff. Like she does all the kicking, like all the somersault and all the kick, the fighting and all this thing. I was like, okay, she can fight. She can actually fight. That's like action material right there. Her character named Ariel, I was about to create it, and I molded it based on her because I really liked the accent she did. Oh wow! And
as a maker, I feel like there is like a market for like an action of female star in Nepal, Yeah. because every time you see a female actress, it's always like I think the word is called ablanari. So Yeah. for me, that's what drawn me to her, and the more I knew her, like I realized she's a very hardworking person, Yeah. very business savvy. Yeah. Like a, and when I remember the fact when she said to me like she wants to climb Mount Everest, is because my other actress Diapun, she's in the film as well. Yes, of course. They I were was just living in about the to say same that. hotel, and Diapun was talking about how fun it is to climb the Mount Everest, and that's so the certain credit goes to Diapun for making Kavita to scale the mountain, because Dia put an idea into her head like how amazing and feat that felt, Absolutely. And I remember that conversation, like she's like, oh, I'm so excited, like Dia told me, I think I'm gonna do it. She was like, I think I'm gonna do it. I was like, are you sure? Like, yes, sir, I think I'll do it. I was like, maybe like, I didn't take it seriously per se, because she said she would do it. But then, after like few months, I can see her like she's actually training. So, sir, I'm training, I'm doing this. So from this space of like end of the shoot Yeah. to like another like 6 to 7 months, she was already trained to kind of like go to the mountains, Yeah. And when she climbed the Everest, before she climbed the Everest, she was like, "So I'm actually gonna take the poster from the Eklo on the top, okay?" Oh wow. I was like, for me, it was like, of course, Eklo was there, but for me, I was more excited the fact she is gonna be on top of the mountain. She's gonna hold the film poster. So technically, halfway I am there too. I can see it. I'm as a seeing part of it. Yeah. And I was like, yeah, of course, please, that would be so great. But then she goes to me like, yeah, I'm going to climb the next scale as well, the Mount Lhotse, that's 8,100 something meter, within 24 hours. I was like, what? Like, are you sure, like, you're not like chewing too much then what you can swallow? She was like, no, I think I can do it. And she did it. So for me, it's like, she's young, and she's unafraid. I would have said brave, but I think brave and unafraid is a very different thing. Like, for brave, it means like the situation forces you to come to be brave. Like when someone's kind of like, you have to be brave for a reason. Like you're in a war, then they're about to kill you. You have to be brave to save your friends or something. For her, I think it's like she looks for challenges out there. So that's why she's unafraid, because like scaling Mount Everest alone. Let alone just Mount Everest, but another 8,000 plus meter, that's crazy. That's within 24 hours. Yeah. So I'm very proud of her, and like I said, I'm very humbled that she even took the Eklo poster there. It made me even more happy. Yeah, wonderful. And I think it's a really big thing, and I'd like to mention something about so I also work as EDI trainer, and equity, diversity, inclusion campaigns for someone to be able to vision somewhere, they need to sometimes see people there who are similar to them or who look like them. And I think Dia Ji, when she was there, and she said, I've been there, done that. And she was like, okay, I can also do that because she's done that. And I think it was a huge motivational push. So thank you to Dia as well. And then a big shout out to Dia, a big shout out to Kavita, and congratulations for summiting Everest. And I think Mount Lhotse, and also Mount because Lhotse. I'm sorry, Kavita, when I congratulated her, I said, hey, congratulations for congratulating Mount Everest. And her reply was, sir, Mount Lhotse. I think that's exceptional. And congratulations. Within 24 hours? Within 24 hours, I stand corrected. And with all that detail, I think you did an exceptional work. And maybe when you come to London next time, you can come and share all of the things that you did. And I think that's for both of you, Dia and Kavita both. And now let's talk about the other cast. I think one thing एउटा मैले मेसेज चाहिँ धेरै सोशल मिडियामा तपाईको देखेको चाहिँ प्रदीप चाहिँ कानमा हैन इन फेस्टिभल भनेर. So how was it working with Pradeep Khadka? So I've been lucky enough to have good cast in this film. I have very experienced cast like Bijalama Dai, Susin Takuri Dai, Sunil Thapa Dai, Diazi, like even my upcoming actor. Like I've been lucky enough to have like a really Ben Samadhi sort of a name, really. But out of that, in the current market,
Pradeep Khadka is the one that stands on like a market as like a star. And I think normally like every industry has their own way of measuring a star. So there is like actors like Anmol Casey, Pradeep, Paulsa, Samir Bhatta recently, and so let's say the top 4 of the Nepal cast. When my producer told me like, hey, Pradeep is a cast that might be interested in the film, that we can talk to make him interested in the project. I was kind of like, hey, I watched his film, Nepal chocolate hero भन्ने ट्याग छ के अनि उहाँलाई पहिला चाहिँ chocolate hero भन्ने चिनिन्थ्यो तर उहाँले प्रकाश भन्ने फिल्म खेल्नु गयो अनि त्यसपछि पूजा साकी भन्ने फिल्म हेर्यो अनि उनीले आफ्नो भर्सेटालिटी देखाउनु भयो नि त Absolutely. So I knew he was smart because उसको मिडियामा इन्टरभ्यू हेर्यो भने like you can see he is very well educated, well spoken, and actually cleverly spoken person. Like he can speak quite smart responses दिन सक्ने मान्छे के अनि so when I said like उसले प्रदीप भनेपछि हामी मिटिङमा गएको थियो and from the very beginning I could see I liked the person. I liked him because he genuinely seemed like excited to explore roles के त्यो एनर्जी देख्छु के मैले अनि पछि काम रिहर्सल गर्ने बेलामा पछि त सुटिङमा आफै त अवेलेबल गराउने बेलामा सुटिङ सकिने बेलामा पनि यताउता कुद्नु त्यो मार्केटिङमा गएर यता बोल्नु पर्यो त्यसो बोल्नु पनि I can see like he has so much energy and so much willingness to like try something new, okay? And I'm very glad I found Pradeep in the right time जस्तो लाग्छ मलाई किन उसको प्रेमिक पछि उले अलि ब्रेक लिनुभएको थियो क्या हो अनि एकैचोटि यो वर्ष 3-4 फिल्ममा साइन गर्नुभयो के अनि त्यसमा प्लस उसले आफूले भन्थ्यो एक्चुअली उसलाई चाहिँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन छ मलाई सेम कुरामा जानु मन लाग्दैन त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन छ भने त एक्लो पनि ठ्याक्क राइट पर्सन एट द राइट टाइम भयो अनि त्यसमा चाहिँ मलाई सबसे राम्रो प्राउड गरेमा थाहा लाग्छ भने त्यो ट्रिलोजीमा प्रदीपले लिड गर्दै जाने हुन्छ नि ट्रिलोजी हाम्रो कथा त पाउनु पाटो पाट्रीमा अनि त्यो गर्ने बेलामा अस्ति हामी त त्यो फ्रान्समा जाने बेलामा पनि आई क्यान सी एज अ एक्टर लाइक मैले भने मलाई एक्टरमा चाहिँ हङ्गर डिजायर विलनेस टु लर्न अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ अहिले त भने जस्तै म कहाँ पुग्छु त्यो सोच उसँग छ कि अनि आई फिल लाइक मेरो भिजन चाहिँ हामी नेपालमा त वेस्टर्न वर्ल्ड ल्याएर चाहिँ माथि पुग्ने हो अनि आई फिल लाइक उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ हामी पार्टनरसिपमा अझै लामो काम गरिन्छ होला अनि हाम्रो अझै लामो पार्टनरसिप देख्नुहुन्छ होला प्रदीप भन्ने तर उसलाई चाहिँ होइन हाम्रो गाई एकदम तपाईँले भेटेर काम गर्नुभयो भने you will remember कि like media he's a celebrity, he's down to earth guy. Yeah, no, I think I should. I met him once last year in the Nepali Film Festival London ma. Yeah, OJC early gone bako, Bikashi early gone bako ma. And it was really good to see how openly he was interacting with fans. I know the photo khitna hune bela ma, and he was very chivalrous, okay, very gentleman like, energy huncha ni jun. Then it was very nice. अनि मैले रिसेन्टली हामीले यो इयरको 2025 को फिल्म फेस्टिभल ओपनिङमा चाहिँ यहाँ अल्डर सर्टमै वी ह्याड पूजा साकी हैन त्यो हेर्ने मौका पाएको थिएँ हैन अनि इट वाज रियली गुड आई थिंक उहाँले जुन त्यो पहिला प्रेम गीतबाट जुन एउटा त्यो चकलेटी लभर बोय पर्सोनाबाट या त्यो न्यारेटिभबाट मात्र देखिरहेको मान्छेहरूले नाउ I think he's still a lover boy in that हैन त्यहाँ फिल्ममा पनि अलिकति लभको पोइन्ट एंगल त छ म बिहे गर्छु भनेर गइरहनु भएको छ हैन तर जुन त्यो भर्सेटाइलिटी इन एक्सन छ नि सरी एक्टिङ छ नि हैन आई थिंक द्याट वाज रियली गुड इट वाज रियली गुड किनभने त्यो जुन त्यहाँको टोन लभर्स पक्रिनेदेखि लिएर हैन इट टेक्स अ लट अफ वर्क एन्ड मोस्टली एक्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ डायलग भन्यो भने त रिएक्सनमा बेटर देखिन्छ के मान्छेको कतिको एक्ट गर्न सकिसक्दैन भन्दा डायलग भन्नु पनि सक्छ इम्प्रोभ हैन इम्प्रोभ भने अब तिमीले डायलग भनिरहेको छ सुन्ने पनि रिएक्सन हैन रिएक्सन सर्टमा देख्दा उसको हेर्यो भने बोलेको मात्र हैन उसको रिएक्सन सर्टमा हेरेर उसले एटेम्प्ट गरेछ है कति ठाउँमा यस्तो त गर्छ के अनि यु फिल त्यो क्यारेक्टरलाई यु फिल मोर किनभने उसको त्यो चुलबुलेमा नै साँच्चै जस्तो लाग्छ कि हैन उता त्यो ठ्याक्कसित थाहा भयो तर चाहिँ घरमा आफ्नो आमाले के भन्छ अनि आमाले के गाली राखेको छ आएको चाहिँ तर त्यो नेपाल कस्तो हुन्छ नि नर्मली चाहिँ नेपाल हैन जहाँ पनि लाइक फ्रेममा उसको डायलग बोलिरहेको छ ऊ इम्पोर्टेन्ट होला भनेर सोच्छ नि कति मान्छेले तर यहाँ ऊ आफ्नो क्यारेक्टरमा बसेर गइरहेको छ क्या सो मैले उसले चाहिँ आई थिङ्क आफूले पनि उसले आफूले भन्छ प्रकाशपछि त्यो पूजा साकी त मोस्टली प्रकाशपछि उसले एक्टिङमा त लाइक देयर इज मच मोर टु इट भन्ने फिल भन्छ कि उसलाई
अनि होपफुली मसँग एक्लोमा अनि हाम्रो अरू फ्रेन्चाइजमा नै काम गर्ने बेलामा I can explore more of the acting section. Fantastic, and that's really good to know. It tells me, and I think also the audience, that you're not only trying to afno matra kam ya afno matra skill sharpen. I think you're trying to share that spotlight and make others grow as well, and that's excellent. Which brings me to the next question. There is a lot of thing about Nepal ma अलिकति कुरा गरौँ कि नेपाली सिनेमा नेपाली मुभीहरु चाहिँ अहिले एउटै थेमेटिकको तरिकामा बगिरहेको हो कि अब एउटै गाउँघरको परिवेश देखाउने एउटै कुराहरु and I think you also share something on your social media recently हैन जहाँ चाहिँ अघि मैले भने जस्तो seeing is believing, right? So seeing is believing, and I can do this and I can be something beyond this. अब हलिउड हेर्दाखेरि कसरी मार्भल सुपर हिरोज एभेन्जर्स कसरी देखाउँछ हैन हाइटेक देखाउँछ त्यो देखाउँछ तर नेपालमा चाहिँ can we go further and beyond? Of course, Eklo is the example of we can go beyond. Nepali कोले बनाएको नेपाली राइटर डिरेक्टरले बनाएको लेखेको हो नेपाली टिमले बनाएको त हुन् अनि सोच there are no boundaries in thoughts के boundaries physical कुरा मात्र हुन्छ ल्यान्डमा हुन्छ आफ्नो घरको जग्गा जमिनमा हुन्छ हैन the source is always borderless. Creativity is borderless. The thoughts the borderless हुन्छ नि त अनि the more you try to coop your thoughts within a certain walls or boundaries, it often results into the lack of creativity or the death of that thought. Okay? किनभने escapism पनि मजा छ नि त हैन र अब हामीले फिल्म त्यो मार्भल कुरा गरे नि त escapism हो हैन सुपर हिरो यो प्लानेटबाट आएको मान्छे रे क्रिप्टोनाइट छ रे अनि उ त्यो प्लानेटबाट आएको त्यो प्लानेट पड्केको रे गुण्डाले अट्याक गरेको रे अनि यसको आमाबाबुले चाहिँ अर्थमा पठाइदिएर यो अर्थको मान्छेले ह्युमन जस्तो भइदिएको रे अनि उ सुपरम्यान भयो रे तर उसँग पावर छ हैन कथामा यदि ऊ अर्थमा त्यो सुपरम्यान हो मसँग पावर छ भने हैन हामी यहाँको वेस्टर्न अडियन्सले पनि सुपर मन पराउँदैन होला तर उसलाई कसरी मान्छेले के तरिकाले मन परायो भने सरी मन परायो भने कसरी पत्याइदियो भने ब्याक स्टोरी दियो नि त ब्याक स्टोरीमा चाहिँ उसले आफू प्लानेटको मान्छे रहेछ उसको मम ड्याड रहेछ तर मम ड्याड चाहिँ अट्याकमा जेनरल जर्डले अट्याक गरेर चाहिँ मम ड्याड मर्ने भएको कारणले चाहिँ अर्थ आफ्नो छोरा चाहिँ लास्ट होप अफ सर्भाइभ हो भनेर चाहिँ पठाइदिएको लाइफमा एउटा एलियन हो नि त खास इमेजिन सुपरम्यानको गुड लुकिङ एलियनको साथै ग्रीन टाइपको भएको भए इट माइट नट बी लाइक सुपर हिरो हैन इमेजिन जस्ट अहिलेको त्यो सुपरम्यानको फिल्ममा चाहिँ हैन त्यो हरियो इ गरेर त्यस्तो उड्न थालेदेखि हुन्छ लाइक कस्तो क्रिपी भूत भनेर भूतै भन्नु त्यो भूत पनि गर्दा लेखिन्थ्यो होला कि त्यस्तै सो स्केपिजममा नि मजा छ तर स्केपिजममा नि अलिकति बिलिभ गर्न सक्नु एउटा रिजन दिनुपर्छ कि वी एज अ अडियन्स वी अलवेज हङ्ग्री फर के भन्छ त we are hungry for like new experiences अनि न्यू एक्सपिरियन्स कहाँबाट आउँछ नयाँ कुरा सुनेर आउँछ नि त अनि फिल्ममा चाहिँ नेपालमा नि हाम्रो यो नयाँ जस्ट यो दुःख गरिबी बाहिर र त्यो हिन्दी कपी फिल्मको कपी बाहिरबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ एज लङ एज मेक अ विलिङ टु टेक द्याट रिस्क नट जस्ट बाई कपिङ एन आइडिया अब मैले भने भोलि तिमीलाई चाहिँ म तिमीलाई 100 मिलियन दिन्छु ल गएर चाहिँ इन्सेप्सन नेपाली भर्जन बनाऊ नेपाली अडियन्सले त पचाउँदैन नि त इन्सेप्सन नै हेर्छ नि त तर प्रदीप म तिमीलाई चाहिँ भन न 1 मिलियन पाउन्ड दिन्छु त्यो नेपालमा 70 करोड हो त्यो त खतरा फिल्म भन्छ जाउँ न त यता यतिको फिल्म बनाऊ सकिन्छ नि त स्टोरी एज अ राइटर आई हेभ लाइक 5% मा हेरेर यतिको बारेमा कसरी कथा लेख्ने फ्रम अ भ्युअर पोइन्ट अफ भ्यू है मेरो हैन अन्डरस्ट्यान्डिङ यदि त्यो स्टोरी टेलिङको बारेमा हो भने यदि कुनै एन्टरटेनमेन्टको बारेमा हो भने म त्यो एउटा मुभी हेर्छु नि त हैन तर सबै कुरा एउटै जस्तो देख्यो भने त मलाई पनि त हेर्नु इच्छा हुँदैन नि त अनि यो हेरे पनि भइहाल्यो अर्को हेरे पनि भइहाल्यो एन्ड आई रिमेम्बर समथिङ अ फ्रेन्ड अफ माइन्ड सेट क्या उहाँ चाहिँ यहीँ युके बोर्न एन्ड रेज्ड हो दे आर फ्रम नेपाली हेरिटेज होइन अनि दे आर भेरी मच प्यासनेट इन मुभिज क्या नेपाली मुभिज किनभने मुभी हेरेर सिक्छु म कुराहरू भन्ने कुरा आएको थियो हैन गाउँघर सिक्छु रोमान्टिक कुराहरू सिक्छु हैन चलनहरू सिक्छु द्याट्स एक्सेलेन्ट हैन किनभने त्यो मुभीहरू पनि हुनु पर्यो किनभने द्याट्स अल्सो पार्ट अफ स्टोरी टेलिङ कल्चर आइडेन्टिटी सबै कुराहरू आयो हैन तर पछि आएर त्यही मान्छेसँग कुरा हुँदा के भन्नुभयो भने
दाइ मैले आजकल हेर्नै छोडिदिएँ किनभने एभ्री अदर मुभी इज द सेम थिङ जस्तो लाग्यो मलाई त अनि मलाई त टाइम पनि गयो ऊ पनि भयो अनि हेर्नै मजा आएन क्या भन्ने भयो होइन एन्ड आई थिङ्क एक्ज्याक्टली what you said earlier त्यो डाइभर्सिटी अफ थट्स डाइभर्सिटी अफ आइडियाज अनि नेपाल त कस्तो धेरै डाइभर्सिटी छ नि त राइट सो वी क्यान गिभ आउट अ लट अफ थिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि अन द सेम पोइन्ट त्यो कुराले गरेर चाहिँ आई थिङ्क मान्छेहरूले अडियन्सहरूले पनि सबै कुरा हेर्नु जाने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन मैले एक्लो साइफाई हेरेँ अनि अर्को is something else and then there's murder mystery then there's गाउँको love story I'll go and watch all of them okay so now अब यो अलिकति serious mood बाट let's go to the rapid fire round so it's my basically it's a section here in TLRP जहाँ चाहिँ हामीले there'll be basically like the name says there'll be quick questions and in a very fun way there's nothing political there okay you can just answer as quick as possible shall we start okay so script or improvisation script directing in the mountains or editing in the studio in the mountains sci-fi or horror sci-fi a film genre that secretly bores you love story who's harder to direct friends or professionals friends would you rather win a festival award internationally or have a cult following yes the dream location to shoot a film Nepal anywhere specific in Nepal Eklo part to the Antim Sanskar right yeah I've not been to Mustang but I think seeing all the beauty scenic beauty you know I think one day I'd love to be there and the next one is one Nepali film you wish you had directed. I had directed. I know the उसको film क्या हाम्रो यो recently थियो it's about हाम्रो त्यो गाउँको सुवास लिम्बू दाइको गाउँ जाने बाटो के भन्ने मलाई I'm not watched it but yeah that's great okay that's good अनि अर्को question is Hollywood remake of Eklo who plays the lead That's a very good answer. What's the one thing no one tells you about directing? I'm too hurried to finish the shoot. Yeah. Yeah. Okay, so the next one is what's your creative superpower? So I can improvise a lot, writing, directing on the spot. In fact, so much so Ekloमा 3 चोटी बाढी आउँदा नि मैले फिल्म सेड्युलमा सका Oh yes, है त्यही त Ekloमा बाढी आएको बेलामा त्यो can you give a very quick summary के भएको थियो त्यति बेला अघि नै भने मैले त्यो अन्तिम संस्कार खिच्ने बेलामा चाहिँ सर यो कागबेनीमा पानी आउँदैन सर भनेर सुटिङ गरे पानी आयो अनि मैले उसलाई गाली गरेँ मेरो लाइन प्रोड्युसरलाई उसले चाहिँ सर योभन्दा माथि त्यो लोमाङथाङमा त पानी पर्दैन सर मरि गयो नि पर्दैन सर मैले ओके it was quite big on न्युजमा पनि मिडियामा पनि के तपाईँको कति लाखको सेट चाहिँ गयो भनेर अनि योपालि झन् त्यो झन् अप्पो लोमाङथाङमा गएर सेट बनाएको फर्स्ट चोटि बाढी आएर सेट बगाइदियो सेकेन्ड चोटिको चाहिँ बाढी आयो त त्यो ठ्याक्क हाम्रो जति नि बाँकी हामीले फिक्स गरेको सेट थियो नि त त्यो आएर चाहिँ अहिले चाहिँ जहाँ हामीले अघि तिमीले देखेको थियो नि ट्रेलरमा सर्टन पार्ट त्यो गुफा सर भन्ने होला यस्तोमा त्यहाँ त ताल बनेछ कि त्यति माथि पानी छ अनि त्यति मात्र भयो नि ठिक हुन्छ काठमाडौँमा गयो काठमाडौँमा भएको सेटमा पनि बाढी आयो फेरि काठमाडौँमा पनि सो अबदेखि चाहिँ मैले के गरेछु भने मेरो प्लान चाहिँ म युएनसँग मिलेर काम गरेर जहाँ जहाँ ड्राउट भएको कन्ट्री हुन्छ त्यहाँ चाहिँ म सुटिङ गर्न जान्छु भनेर सोच्दैछु अनि होपफुली युएन स्पोन्सर पनि गरिदिन्छ फेरि हैन पानी नै आउँछ अघि म I was on show म यहाँ भन्ने कि नभने on air भनेर हैन तर yeah I got to see the trailer I think that was a privilege for being the host of TLRP and the team and a teaser it was exceptional I really loved it and I'm
absolutely looking forward to watch the movie. Right? I'm super excited. Are you more of a perfectionist or an improviser? I think you've answered that already. Improviser it is. Deep down चाहिँ perfectionist है त्यसै you जुन देश त्यसकै भेष भनेर कि something like this. Yeah. Morning person or a night owl? Both? Yeah. When do you sleep? Never. Describing your mood the night before a film release. I really don't care. Everything is done and you just want to go and do it. I want to do my next film. I think that's the mood I'm in. Eye on the next prize. Because there's nothing I can change. There's nothing I can absolutely. change. Who complains the most on the film set? Actor, crew, or director? Director. What's harder, raising funds or raising expectations? Raising fund. If you haven't raised fund, don't talk about expectations. You get offered a blockbuster with a bad script. What is your reaction? Hey, fire the writer. I am the writer. I'm the director. You have to pay me for it. Yes. Okay. Would you rather have your movie go viral or win silent respect? Can I have both? You have to choose one. Well, like for next one, I will block the response one. Yes. Okay. So both. So your dream project in cinema? Gurkha series, part 2, it will be called 1815. So 1915 चाहिँ हामी 100 वर्ष पछाडि गयौँ. Wow. 1815 चाहिँ हामी 200 वर्ष त्यसको 200 वर्ष पछाडि गएर चाहिँ यो एङ्ग्लो नेपाल वारको बाटोमा. Yeah. 1815 Gurkha origin. Yeah. Wow. I look forward to it. I think that would be great. Yeah. Okay, and there's a bonus round for you because you come from cinema and the entertainment sector. So the bonus section is who comes to your mind first? You tell us I think we're doing it for you especially. Right? So who comes to your mind first, but from the cinema sector, right? In industry sector? Visionary. Stanley Kubrick. And maybe we can make it more towards Nepal. Visionary. Tulsi Himera पहिला लाहरहरु फिल्म हेरेकोले. Yeah, absolutely. So Nepal based answer चाहियो. Yes. Underrated. Someone who deserves more spotlight. A film, like the whole sector. We could be anybody. For me, generally, it would be like Mithila Sharma Didi. She used to be like पहिलादेखि त्यो मेन जसले साइड हुने खेल्दै also she's only one last man standing. अनि बिजलाउँदै पनि भन्छु म एक्चुअली. बिजलाउँदै. Well, you might change your answer now when I say the third one. Yeah. Fearless. I was gonna say बिजलाउँदा एउटा भन्छ कि मैले तर मेरो दिमागमा चाहिँ आको तरिकाले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म प्रदीप खड्का भन्छु. The reason being is चलटी हिरोबाट नर्मली जनर चेन्ज गर्दैन कि नर्मली लास्ट वर्ष लिटल तीनटा फिल्ममा रिक्स लिई गरेर ही इज ट्राइङ टु चेन्ज दिस थिङ. द्याट्स फेयरलेस. बेजदाईको चाहिँ माथिपट्टि हुन त बेजदाई पनि हो तर बेजदाईको चाहिँ मोस्ट फेयरलेस भन्दा उसको पर्सनालिटी हो नि त. प्रदीप त उसको आफैलाई कुकुनबाट ही चोज टु त्यो चाहिँ फेयरलेस हुन्छ. कविता नेपाली भन्न पाएँ हिमाल जोडे चाहिँ a big shout out to all three. Vijay, Kavita, and then also to Pradeep. Yeah. Stylish. I'm not sure. Stylish. Nepal industry now, right? Yeah. Anna Sharma. Yeah. Funny. Funny. मलाई सुनिल थापा दाइ पनि स्टाइलिसमा सुरज सिंह ठकुर दाइ पनि छ नि स्टाइलिस. सुरज सिंह ठकुर. मैले मेरो काममा गरेको चाहिँ स्टाइलिसमा आई थिङ्क सरी फन्नी भन्नु होइन. आई थिङ्क मलाई चाहिँ सुनिल थापा दाइको त्यो विटी हिमा चाहिँ मन परेको थियो सेटमा. Yeah, fantastic. No, I think your cast for Eklo is stupendous. Ekdom stupendous. I'm really looking forward to it. Romantic. Can I say myself? Yes, of course. Golf. Yeah. I had to go in. Yeah, we can dig in a little bit in your romantic life as well if you wish to.
कोही दिमागमा आयो त्यो आज भन्दै हाल्यो Okay. आफूले भन्नु भएन नि त A disruptor. डिस्ट्रप्टर इन्डस्ट्रीमा डिस्ट्रप्टर चाहिँ को छ अलिकति Name someone who is shaking up the industry at the moment. एकदम डिस्ट्रप्टर मैले जाने बिजलामा दाइ मात्रै दाइ हो त फाट बोलिदिन्छ क्या सिधै सिधै होइन आई थिङ्क डिस्ट्रप्टर चाहिँ बरु बिजलामा दाइ आई थिङ्क ही सुड से लाइक रङलाई रङ राइट भन्छ तर प्याचोस भन्दिनँ हुन्छ नि त सो बिजलामा दाइ It's straightforward. It's very assertive. Yeah. So the next one is director's actor who adapts easily to any director's vision. चाहिँ बिजलामा दाइ दिन्छ म यसमा चाहिँ है विजय दाइ त थुप्रोचोटि आउनुभएको है राइजिङ स्टार एवन राजु प्रति अनुज संस्कारमा त्यो जुङ्गे पुलिस छ नि एवन राजु He's also in Eklo. Yep. He's राम्रो छ उहाँको पनि powerhouse who brings pure energy to every project. मैले नेपालमा चाहिँ धेरै गरेको छैन तर सुटिङमा यस्तोमा चाहिँ सुरज दाइ सुरज दाइको एनर्जी चाहिँ नराम्रो पऱ्यो है दाइ आउँछ बाङ्गो गर्नुपर्छ गरेर भन्छ होइन मजा लाग्यो मलाई Yeah, he's been in media for a while नि त त्यो पनि हो होइन box office magnet. त्यसमा अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो उस दाइ त्यो दीपक दाइ के छक्का पान्छ जसले 500 करोड गएको Okay. And the last one is one to watch. Who do you think is about to blow up? अपकमिङ पनि भएन होइन के भन्नु आज मेरो एक्टरले भन्छ मैले चाहिँ Yeah, fantastic. Yeah, so great. I think, Pradeep ji, you bring a lot of innovation, brilliance, and storytelling, and also of the future. So, with Sci-Fi and all of the work that you do, and we're really glad to have you on board as a session man, and we are also very much hopeful that there'll be many projects that we'll watch and be proud of. And the final thing we have in our podcast, we're coming to very close to the end. You as a speaker will also leave a question to the next speaker, not knowing who they are. And in the same way, the previous speaker, you don't know who they are, but they've left a message for the next speaker. And the question that they've left is, which I'd like you to answer, what is the thing that you regret not doing so far? So far, I actually have none. I always followed my heart, so there is no regret for me so far. So never nothing. Fantastic. That's a great life you're leading then. And that's exceptional. Yes, thank you so much for being here. And thank you for having me. For Pranay, like I say, one thing I would like to say before I go. विदेशमा जति मान्छे बस्नु छ हैन आज नेपालमा धेरै साथीभाइहरू बस्नु पनि भएर there's only few people has like certain true pure energy which you have it. I hope हजुरले यो पोडकास्टबाट चाहिँ हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ ब्याक एन्डमा अलिकति हामी नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने मेसेज पनि एड गरेर सर्टन वेमा इन्फ्लुएन्स गरेर हामी चाहिँ सबै नेपाल गएर नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने मा चाहिँ that would be my last word. Absolutely. And how telepathically did you got my question? Okay, that was the same thing I was going to ask you. I was just about to ask you what are your final thoughts and what do you want to say everybody. And thank you for your kind words for me as well. And I think I really enjoy this connection and then the friendship. And I think we have this also because the fact that we have a similar vision, not only to represent ourselves, our family, and our country Nepal, but also sharing that spotlight with people. I think we will continue this, and you already bought this house. And once again, thank you so much for coming and taking time to be on the London Roundtable Podcast. Thank you for having me, and hopefully, Absolutely, yeah. Eklo sakeपछि Eklo what 2 ko लागि पनि, and then everything, all of the projects that come through, we'll definitely would love to have you on board. Awesome, cool. Thank you. Thank you. Us.